news. But on the other hand, that was resisted by the farmers, and therefore the Modi government backtracked for some time, but the agenda remains. The idea is to withdraw support from petty production, and all kinds of measures that we have seen in the recent past have really hit petty production badly. Demonetization hit petty production badly. Similarly, the introduction of GST hit petty production badly, and generally we know in the earlier period, in India for instance, you had a certain amount of cloth production being reserved for the decentralized sector. Admittedly, it was the handlooms and power looms both, but nonetheless, a certain amount of cloth production was really reserved. That reservation is gone. Similarly, earlier you had an insulation of peasant agriculture from world price fluctuations. Now, at least in the case of cash crops, that insulation is gone. Quantitative restrictions on imports and exports of agricultural goods have gone. Tariffs on imports of agricultural goods have been brought down. Subsidies of various kinds, which were being offered to peasant agriculture, have gradually been whittled down. And our Prime Minister, Mr. Modi, keeps talking about against such subsidies every day, calling them freebies and so on. But fundamentally, the idea is to withdraw subsidies to peasant agriculture. Now, all this produces a crisis for petty production and peasant agriculture. In fact, the age of finance capital is an age of crisis for petty production, including, of course, peasant agriculture, which is an example of petty production. The crisis arises because the profitability of peasant agriculture drops very sharply. It arises because of the fact that the peasants now are subjected to very wide price fluctuations, so that in periods of price falls they become destitute. And in fact, in India, large numbers of suicides are really peasant suicides. As you know, the numbers have increased dramatically, something we never had in the pre-neoliberal period. These large numbers of suicides are themselves a result of periods in which the peasants are destituted. So there is a crisis of petty production. This drives many peasants in search of livelihood and employment to cities. In fact, between the 1991 and 2011 censuses, the number of cultivators in India, as you know, the census classifies the rural agricultural population into two categories, cultivators and laborers. The number of cultivators has gone down by 15 million between these two dates. Some of them may have become laborers, but many have migrated to cities in search of jobs. But this is where I come to a second feature. Because of the fact that you have now globalization of finance, countries being open to relatively unrestricted flows of finance across their borders, capital across their borders, they also are open to relatively unrestricted flows of commodities, of goods and services across their borders. Now, if you have opened yourself to unrestricted movements of goods and services, then to remain competitive, you have to introduce labor productivity raising technological change. If you don't do that, but some other country is doing it, then that other country will come and take away your markets. Therefore, there is a competitive race that develops between countries to introduce technological progress, and technological progress typically takes the form of increasing labor productivity. Because of which you have that there is an extreme increase in the rate of growth of labor productivity during the period of neoliberalism, if you like, the second age of finance capital, the classical age of finance capital, which is now. Now,
any rate of growth of employment is simply nothing else but the rate of growth of GDP minus the rate of growth of labor productivity. Even though we know, and we are told every day in newspapers by the government trying to crow about its own achievements and performances, that the GDP growth has increased, even though in the neoliberal period, the GDP growth has virtually doubled compared to the earlier period, the rate of growth of labor productivity has increased so sharply that the rate of growth of employment has actually come down relative to the earlier period. It's actually halved compared to the earlier period. The rate of growth of labor productivity, the rate of growth of employment perhaps is at the most about 1% per annum or even less, which is even lower than the rate of growth of population and of the workforce, because of which number of jobs available in the cities really fall short of the number of people looking for jobs. What this gives rise to, therefore, is a swelling of what Marx has called the reserve army of labor. As a matter of fact, again, the age of finance capital is associated with a swelling of the relative size of the reserve army of labor. The reserve army of labor compared to the size of the active army, except for the fact that typically it is not as if when the size of the reserve army of labor increases, it is not as if the unemployed increase. What happens is a given number of jobs then gets distributed among more people. You have casualization, you have informalization. Therefore, if earlier 10 people were doing a particular job, now 20 people do exactly the same amount of work, but of course this happens because these 20 people are not regularly employed. You have casualization, informalization, and so on. So there's a size, increase in the size, relative size of the reserve army of labor, but that does not necessarily show itself always in terms of a rise in the magnitude of employment, though of course in the more recent period it has shown itself in such an increase in unemployment, but I shall come to the more recent period in a moment. So the period of neoliberalism, or the period, or if you like, the modern age of finance capital, is one which is associated not only with a subservience of the state to finance capital, which has very important implications of democracy. For democracy, because after all, democracy means that you can elect one government as opposed to another, which actually differ in their policies. But if all governments which are elected pursue the same policies, then of course there is no effective democracy. Look at Greece, for instance. In Greece, there was the left-wing organization called Syriza. Syriza got elected promising that they were not going to pursue the austerity policies pursued by earlier governments. But the moment Syriza got elected, it pursued exactly, per force. I'm not saying because of bad faith. They pursued exactly the same policies because they couldn't get out of this web of globalization in finance capital, because of which they lost in the elections, and now in Greece once more the right is on the ascendancy. So it's a denial of democracy if you find that all political formations which are committed to this kind, or you know, which are forced to remain part of this kind of a globalized financial and commodity flows, pursue exactly the same policies, no matter what the electorate wants. In other words, I believe that the sovereignty of the people, which is a characteristic of democracy, is substituted by the sovereignty of globalized finance. A major implication of everything that I have been saying is, of course, that this modern age of of finance capital invariably creates a massive crisis for capitalism from which there is no exit unless you overcome the hegemony of finance capital. I'd like to take some time explaining this. You see,
because capital is now mobile across countries, even in the United States, the capacity of the workers to obtain high wages gets undermined. Because if you go on strike, then capitalists would say that, all right, you are on strike, I'm going to take my plant to Indonesia. I'm going to invest there. So since unions are organized on a national basis, while capital is now globalized, capital has an upper hand because of which there is a weakening of the bargaining strength of the unions. Now this weakening is further compounded by the fact of the rise in the reserve army of labor that I was talking about earlier, and also by the privatization of public sector enterprises. Everywhere in the world you'd find that public sector workers are much more unionized than private sector workers. I once saw a statistic for the United States where you find that 33% of the total number employed by the government, by governments at various levels, and this total number includes teachers, 33% are unionized, while the ratio for the private sector is just 7%. So obviously privatization of public sector enterprises and activities is something that actually gives rise to a weakening of unionism, therefore a weakening of workers' bargaining strength. For all these reasons, you find that real wages, even in the advanced capitalist countries, do not really increase. In fact, Joseph Stiglitz, the economist, actually made an estimate. He calculated the real wages of, or he calculated the real wages of a male American worker, the average real wage for 2011, compared it with the average real wage of a male American worker in 1968. And he found that in 2011, it was marginally lower. Now, this is true of the United States. Now, similar information data have been found for many other countries. So, you find that on the one hand, in the advanced countries, real wages don't increase, if you like, because the workers there, their real wages are pulled down by the huge labor reserves of the third world countries, which have been created as a legacy of colonialism. Deindustrialization, colonial deindustrialization, and so on. We have huge labor reserves, and these labor reserves now not only keep down the wages of workers here, but they also keep down the wages of workers in the advanced countries because capital is mobile. Now, why do they keep down the wages of workers here? You should find that if it is the case that capital is mobile, if it comes from there to here, then just as their real wages don't increase, here a lot of investment should therefore be using up the labor reserves, creating labor shortages, and therefore raising the wages. In fact, once I went to a conference of workers, trade unions, in Yugoslavia, and in that conference, I was talking about the condition of the Indian workers because of the fact that under neoliberalism wages are not rising, the relative size of the labor reserves is increasing. And most of the comrades there, they said, but how can that be? Because jobs are not creating here, because jobs are being created in your country. So if our workers are suffering, your workers should be doing better. But how is it that they are also suffering? I said, well, you know, the point is that you actually find an increase in labor reserves occurring there as well. So the labor reserves that keep down the real wages of workers in the advanced countries do not get exhausted. On the other hand, for reasons I just discussed, they actually rise relative to the active army, or, you know, relative to the number of jobs, even in countries of the third world to which metropolitan capital is shifting.
all over the world, therefore, you find that the vector of real wages really is not increasing. The age of finance capital is really associated, the modern age of finance capital is associated with a situation in which the workers all over the world experience more or less stagnant real wages. As a matter of fact, when you look at wage data, the only country where real wages are rising is China. And there the real wages are rising because the government is playing a role in promoting increases in real wages. But on the other hand, labor productivity is rising everywhere. In fact, one of the reasons why you have the rise in the relative size of labor reserves is, as I mentioned, the very high rate of growth of labor productivity. So real wages are not rising, but labor productivity is rising everywhere. Because of this, there is a rise in the share of economic surplus within countries as well as taking the world as a whole. And this underlies the phenomenal increase in income inequality that we have actually found in the neoliberal period, that many economists like Piketty and others have really written about. Their explanations are different, but fundamentally they find that there is a tremendous increase in income inequality and wealth inequality, and that in turn is essentially because of what I have been talking about, that real wages all over the world do not rise even as labor productivity rises, giving rise to an increase in surplus, a redistribution from wages to surplus. Now, if you have a redistribution from wages to surplus, then that gives rise to a tendency to overproduction. Because out of wages, if a rupee of wages are taken away from the workers, their consumption falls by almost a rupee. But if a rupee of wages is given to the surplus earners, by which I include not only the capitalists, but the capitalists, all kinds of unproductive workers, including professionals, hangers-on of the capitalists and so on, then that rupee given to the surplus earners is not all of it spent on consumption. Half of it may be spent on consumption, in which case such a redistribution has the effect of reducing consumption demand by half a rupee. So every such redistribution from wages to surplus has the effect of creating a situation of overproduction. But of course, you may say that a situation of overproduction can be checked by state intervention. In fact, one of the most remarkable revolutions in economics which had occurred in 1930s was to say that really the problem of overproduction, tendency to overproduction, the problem of aggregate demand can be overcome by state intervention, by a simple budgetary trick. Namely, the state prints money and undertakes expenditures, in which case the state is actually creating demand, and if there is a reduction in demand, then the state can increase the level of demand through its own expenditure. But again, here I come to another feature of the age of finance capital. This is no longer possible in the age of finance capital. Why? Because for the state's expenditure to generate demand, that expenditure needs to be financed in one of two ways. One is what I mentioned, budgetary trick, which basically means enlarging the fiscal deficit. The state spends 100 rupees but doesn't tax anybody. It simply does that by borrowing from people. And mind you, it borrows from people what it puts into their hands by the act of its own spending. So fundamentally, that is the fiscal deficit. The state enlarges the fiscal deficit. The alternative is for the state to actually tax the rich, to tax the capitalists. Because if the state spends 100 rupees and taxes the capitalists 100 rupees, then the capitalists were not consuming this entire 100 rupees. They were probably consuming 50 out of it, and other 50 they had put in their pockets or in banks, saying we'll spend it later.
Therefore, their savings were 50, consumption was 50, and therefore the state, by spending through taxing the capitalists, enlarges demand by the net demand by 50, because savings don't constitute demand. Therefore, you find that state demand goes up by 100, capitalist demand goes down by 50. Therefore, there is a net increase in demand of 50. So, two ways in which the state can intervene to overcome the problem of overproduction is by increasing its expenditures and financing that increase either through a fiscal deficit or through taxing the rich, including, of course, taxing the capitalists or more generally the surplus earners. Now, the latter is out, because if you do that in your country, then finance is going to flow out of your country. The same conflict I was mentioning earlier of globalized finance confronting the nation state prevents the nation state from being able to tax the rich and the capitalists, because if you do that, then finance would go out of your country. As long as you are scared of that, obviously you would not do it. The second, as far as enlarging the fiscal deficit concerned, finance does not like a fiscal deficit. In our country and in most countries of the world, in fact, in almost every country of the world which is under the neoliberal regime, other than the United States, you have fiscal responsibility legislation. In Kerala, we had opposed the fiscal responsibility legislation when Comrade Isaac was the finance minister. 3% of the GDP can constitute the fiscal deficit of the central government. In India, because the federal structure, 3% there and 3% at the state level. So, you cannot enlarge the fiscal deficit because that is something which is given. If you look at European Union countries, 3% of the GDP is the universal limit on the size of the fiscal deficit. In every country, the United States does not have such a size of the fiscal deficit. What it does have is to fix an amount. You must have seen recently there was all this hullabaloo about, states' borrowing limit has to be raised and so on, because they fix a size, that the state's loans cannot increase beyond this particular size. And that size is fixed by the Congress and the Senate. And of course, on that, the Democrats and Republicans have to agree. And because they were not agreeing, there was talk that the US government would not be able to actually meet its commitments, etc. But finally, they reached agreement. But the thing is that therefore, finance capital does not like fiscal deficits. As a matter of fact, in the 1920s, 1929, when Lloyd George was the leader of the British Liberal Party, he had recommended, on the advice of John Maynard Keynes, the well-known British economist who was also in the Liberal Party, that look, unemployment is growing, because Britain acquired unemployment somewhat earlier. It got into the Great Depression somewhat earlier. Unemployment is growing, so why don't we have an employment generations program financed by a fiscal deficit? Not going to pinch anyone, but on the other hand, it will actually reduce people's suffering. But on the other hand, the City of London, which is the center of British finance capital, opposed it, saying that no, this is not possible. It follows therefore that finance capital is always opposed to a fiscal deficit. Why is it opposed to a fiscal deficit? That's a very complicated question. I mean, to which one can only give a speculative answer, but on the other hand, it is a highly debated and very complex question. I believe that finance capital is opposed to a fiscal deficit
because a fiscal deficit means government's direct intervention. They would like the government to intervene by providing incentives to capitalists to enlarge their expenditures. Like in India, we give these tax concessions to the capitalists in order to enlarge expenditures, and they don't, of course, enlarge expenditures, simply pocket the tax concessions. But on the other hand, any direct intervention by the state delegitimizes the role of the capitalists. Because then people begin to ask, if the state has to intervene to provide employment, why do we need the capitalists? Therefore, the fear of delegitimization is something which has always haunted capitalists, and particularly those capitalists, financial capitalists, who have no role other than being, as Keynes had said, functionless investors, or as Lenin had said, coupon clippers. So the point is that particularly finance capital is opposed to fiscal deficit, because fiscal deficits, as it were, expose the fact that the capitalists don't really play a functional social role which the state cannot play in their stead. In other words, the argument against socialism would disappear if you allow the state to go on providing expenditures to generate employment. Anyway, whatever the reasons, finance capital is always opposed to fiscal deficits, and we know that. We know from our own experience in our own country. After all, there is no law that says that 3% of GDP must be spent on healthcare. There's no law. There's no law that says that 6% of GDP must be spent on education. There's no law that says that the minimum tax to GDP ratio must be 25%. But there is a law that says that the maximum fiscal deficit to GDP ratio cannot exceed so much. Why is that the case? Obviously, it's because that there are very powerful forces at work that actually enjoin on the state the need to have such a law. And those forces are, of course, as I mentioned, globalized finance. So if on the one hand there is this tendency towards overproduction crisis because of the sharp increase in income inequalities that the modern age of finance capital brings about, on the other hand, the ability of the state to overcome this crisis, to counter this crisis, is again something which is thwarted by finance capital, then the crisis would have to be open. It has to come out into the open. If it has not, it's because there was a period in which you had these asset price bubbles that basically finance was doing speculation, and speculation gave rise to bubbles in the 1990s in the US stock market, what is called the dot-com bubble. Dot-com companies, their share prices increased dramatically, and when that collapsed, then you had the housing bubble. Now these bubbles basically make people feel richer compared to their true wealth. I mean, suppose it is the case that I own an asset worth 100 rupees, but its current price is 1,000 rupees. Then I feel that, okay, I own 1,000 rupees, and therefore I spend more. And why does an asset whose real price or true price is 100 rupees, why does its immediate price becomes 1,000? It becomes 1,000 because the person buying it at 1,000 thinks that he or she is going to sell it day after tomorrow for 1,200. Therefore, these bubbles feed upon themselves. They generate a speculative frenzy, and it is that which makes people who are the beneficiaries of the bubble, maybe momentarily until they are sold off, but if you're a beneficiary of the bubble, then your expenditure goes up, and which is why in the US you had, and when US economy has a larger level of activity, that affects the entire world, the US being the most powerful capitalist economy. So other than asset price bubbles, there would be this tendency towards overproduction would come out into the open.
And it has come out. After the collapse of the housing bubble, there has been no such bubble from 2008 onwards. Europe has been having a protracted stagnation. In the US, you have had small bubbles, but not really something as important as the earlier bubbles. And of course, the attempt to bring down the interest rates in the US to virtually zero in order to stimulate a bubble, in order to stimulate speculation in security prices, has not really worked, but on the other hand, it has helped in the promotion of commodity price inflation, because of which now the state is beginning to cut down its spending, austerity measures are being taken, interest rates are rising in order to create a recession. So not only do you have a prolonged period of stagnation, but now that prolonged period of stagnation is turning into a period of recession, from which there is no visible, obvious escape within the parameters of globalized finance capital, or within the parameters of neoliberalism, which is the policy framework of financial globalization. What does capital do in this kind of a situation? What capital does in this kind of a situation is to resort to fascism, is to resort to neo-fascism in current context. In the 1930s, when there was a crisis, that crisis brought on a fascist tendency all over the world. Some countries actually went fascist, other countries, there were fascist movements that did not succeed, of course, in capturing power. Now, when neoliberal capitalism has got into this kind of a dead end, there is a tendency to neo-fascism all over the world. In some countries it has come to power, including in ours, but on the other hand, elsewhere where it has not come to power, it has nonetheless become very powerful. Like, for instance, in France, Marine Le Pen was the person who contested against Macron in the presidential elections, and she belongs to a neo-fascist party. In Italy, at the moment, Mussolini, a party consisting of Mussolini's descendants, is in power, which is unthinkable. In Germany, there's a party which is consisting of neo-Nazis that is almost getting 20% of the votes. So all over the world, you actually find that there is a neo-fascist trend, and that is really symptomatic of the kind of crisis which capitalism, neoliberal capitalism has come to, which the modern age of finance capital has unleashed upon mankind. But there is a big difference, the last point I want to make. There's a big difference between the 1930s and now. In the 1930s, because, as Lenin had said, finance was national. Finance capital was organized on a national basis. German finance capital, British finance capital, French finance capital, countries in which this kind of finance capital actually, and countries in which fascism came to power, fascism persuaded the nation-based finance capital to accept fiscal deficits. In Japan, Japan was the first country to come out of the Great Depression because of military spending. Fascism everywhere, when it came to power in the 1930s, enlarged military expenditures financed by fiscal deficits, which it persuaded finance capital to accept. Today's finance capital is globalized. So no nation state is in a position to enlarge its expenditures and can persuade globalized finance capital to accept a larger fiscal deficit. And on the other hand, you do not have a world state that can persuade world's globalized finance capital to accept a larger deficit, and there is no world economic policy. Therefore, today's neo-fascism lacks the ability to
pursue lacks the ability even to achieve the levels of employment and so on that classical fascism had achieved. Germany in 1933, Japan in 1931, they actually pushed the economies close to full employment. But on the other hand, that is something which is really foreclosed even to fascist governments coming to power in today's world. They rely, therefore, exclusively upon repression. They rely upon changing the discourse into creating hatred against the other, but they cannot even provide the kind of increase in employment that classical fascism had brought about. Therefore, this is something, the modern age of finance capital has brought mankind to a situation from which it is really caught, because on the one hand the crisis continues, and on the other hand there is no obvious way of coming out of this crisis. And this is where the left, the working people, have to take the initiative in extracting mankind from this particular situation in which it finds itself trapped. And for that, of course, they have to overthrow neoliberal capitalism, which is the latest expression of capitalism, and for that, therefore, they would have to go beyond capitalism and through stages move towards a socialist society. Thank you. Thank you, sir. ഡോളർ അധീശത്വം നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികൾ. അടുത്ത വിഷയം അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഡോക്ടർ തോമസ് ഐസക്സ്. സാറിനെ വളരെ സ്നേഹപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു. ഈ ഉദ്ഘാടന സെഷനിൽ പ്രതിനിധികൾക്ക് ചോദ്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ എഴുതി തരാവുന്നതാണ്. ഈ വിഷയാവതരണത്തിന് ശേഷം മറുപടി പറയുന്നതാണ്. അധ്യക്ഷൻ പ്രിയപ്പെട്ട രാധാകൃഷ്ണൻ, വേദിയിലുള്ള ബഹുമാന്യരെ, പ്രിയമുള്ള സുഹൃത്തുക്കളെ, ബേബി പറഞ്ഞതുപോലെ അടുത്ത വർഷം NIEOയുടെ ന്യൂ ഇൻ്റർനാഷണൽ എക്കണോമിക് ഓർഡറിൻ്റെ 50ാം വാർഷികമാണ്. അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യവും ബേബി സൂചിപ്പിച്ചു. ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ തന്നെ നിലനിന്നിരുന്ന അന്തർദേശീയ സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥ പൊളിച്ചു പണിയണം, മൂന്നാലോക രാജ്യങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ അനുകൂലമായിട്ട് എന്നൊരു ചാർട്ടർ തന്നെ ഏകകണ്ഠമായിട്ട് അംഗീകരിച്ചതാണ്. പിന്നീട് വന്ന ലോഗോ അതിന് നേർവിപരീതമാണ്. അപ്പം അതിൻ്റെ 50ാം വാർഷികം വീണ്ടും ഇന്നത്തെ ആഗോള വ്യവസ്ഥയെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചയ്ക്കൊരു നിമിത്തമാക്കി മാറ്റാനാണ് ഒരുപാട് പുരോഗമനവാദികൾ ശ്രമിക്കുന്നത്. ഹവാനയിൽ ചേർന്ന പ്രോഗ്രസീവ് ഇൻ്റർനാഷണലിൻ്റെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് സമ്മേളനം തന്നെ ഒരു ആഹ്വാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ തൃശ്ശൂരിലെ കോസ്ഫോണിൻ്റെ EMS സ്മൃതിയാണ് കേരളത്തിൽ ഈ വിഷയം ആദ്യമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് സംഘാടകരെ ഞാൻ പ്രത്യേകം അഭിനന്ദിക്കുകയാണ്. ഇനി ചർച്ചകൾ പലതും വരും. ഇപ്പോൾ ഓഗസ്റ്റ് മാസത്തിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് നടക്കുന്ന ഫ്രീഡം ഫെസ്റ്റ്, സയൻസ് ടെക്നോളജി ഇന്നൊവേഷൻ 5 ദിവസത്തെ വലിയ സമ്മേളനങ്ങളുണ്ട്. അതിലൊരു വിഷയങ്ങളിലൊന്നും ഇതായിരിക്കും. അതിൽ ഓഫ്കോഴ്സ് പ്രഭാതനെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്. പഴയ ഗ്രീക്ക് ഫിനാൻസ് മിനിസ്റ്റർ യാനിസ് വാരിഫാക്കിസ്, ഇക്വഡോറിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ധനകാര്യമന്ത്രി, ഗയാനയുടെ മുൻ പ്രസിഡന്റ്, ഇപ്പോൾ ചെടി ജഗൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ ഡയറക്ടറാണ്. നമ്മുടെ സർക്കാരിനെ പുറത്താക്കിയ ശേഷം 1960 CA കൂപ്പ് നടത്തിയ ചെടി ജഗൻ്റെ സർക്കാരിനെതിരായിട്ടാണ്. അന്ന് നമ്മുടെ
ഇങ്ങനെയുള്ളവരൊക്കെ പങ്കെടുക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കേരളത്തിൽ നടക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു വിപുലമായ ചർച്ചയ്ക്ക് തുടക്കം കൂടിയാണ് ഈ സെമിനാർ. ഞാനപ്പതിൽ ഈ ബദൽ ലോക വ്യവസ്ഥയിൽ അന്നത്തെ ലോക നാണയ വ്യവസ്ഥയിലും മാറ്റം വേണമെന്നത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ആവശ്യമായിരുന്നു. അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് പോണില്ല, കാരണം പെട്ടെന്ന് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞാൽ അത് സങ്കീർണമാക്കും. അപ്പം ഈ ലോക നാണയ വ്യവസ്ഥയിലൊരു മാറ്റവും അന്ന് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ പ്രമേയത്തിലുണ്ട്. ഇന്നത്തെ ലോക നാണയ വ്യവസ്ഥ എന്താ? ഡോളർ നാണയ വ്യവസ്ഥയാണ്. ഇപ്പോൾ പ്രഭാത് പട്നായിക്ക് പറഞ്ഞ ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ചുകളുണ്ടല്ലോ, അതിൻ്റെ ഏതാണ്ട് 85-90% ഡോളറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട. ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് പറയുമ്പോൾ ഒരു നാണയം വേറൊരു നാണയമായിട്ട് കൈമാറുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു വശത്ത് ഡോളറായിരിക്കും 90% ട്രാൻസാക്ഷൻസിന്. നമ്മുടെ കയറ്റുമതി ഇറക്കുമതി അതിൽ 80% ഡോളറിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയ. ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് റിസർവ്സ് അതിൽ 60% ഇന്ന് ഡോളറാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് പറയണ്ട, ഒരു കാര്യം വളരെ വ്യക്തമാണ്. ഒരു ഡോളർ നാണയ വ്യവസ്ഥയാണ് ലോകത്ത് നിലനിൽക്കുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ്, ഇതുകൊണ്ട് അമേരിക്കയ്ക്ക് എന്താ നേട്ടം? അമേരിക്കയുടെ ലോകാധിപത്യത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം ഇന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ്. ഒന്ന്, അമേരിക്കൻ സൈനിക ശക്തി. രണ്ട്, ഡോളറിൻ്റെ ആധിപത്യം. എങ്ങനെ ഡോളറിൻ്റെ ആധിപത്യം അമേരിക്കക്ക് നേട്ടമാവുന്നത്? ഒന്ന്, ലോകത്ത് നമ്മുടെ നാട്ടിലും വ്യാപാരം നടത്താൻ രൂപയില്ലാതെ വ്യാപാരം നടത്താൻ പറ്റും. സാധനങ്ങൾക്ക് വില പറയാൻ പറ്റും. നിങ്ങളുടെ സമ്പാദ്യം സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പം നാണയം നമ്മുടെ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾക്കൊക്കെ ആവശ്യമാണ്. അന്തർദേശീയ ഇടപാടിനും പറ്റും, പക്ഷെ അതിന് നമ്മുടെ രൂപ പറ്റത്തില്ല. എല്ലാവർക്കും അംഗീകാരമുള്ള നാണയം വേണം. അതാണ് ഡോളറായിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് അമേരിക്കക്ക് ഗുണം എന്താ? അമേരിക്കക്ക് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് സർക്കാരിന് ഇഷ്ടം പോലെ നോട്ടടിക്കാൻ അവകാശമുള്ള പോലെ, ഇഷ്ടം പോലെ അടിക്കാൻ പറ്റില്ല. അതിൻ്റെ കാരണം ഇപ്പോൾ പ്രഭാത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. അതുപോലെ ആഗോളമായിട്ട് നോട്ടടിച്ച് ഡോളർ അച്ചടിച്ച് അവർക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിൽ വാങ്ങാം. നമ്മളൊക്കെ ഈ ഡോളറിനെ അന്തർദേശീയ നാണയമായിട്ട് അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഡോളർ കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് സന്തോഷം, മേടിച്ചു വെക്കും, സാധനം കൊടുക്കും. അമേരിക്കക്ക് ഒരു ചിലവുമില്ല, പകരം ഇങ്ങോട്ടൊന്നും തരണമെന്നില്ല, നോട്ടടിച്ച് തന്നു വെച്ചാൽ മതി. അമേരിക്കയുടെ വ്യാപാരം എപ്പോഴും വലിയ കമ്മിയില്ല, അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് പ്രശ്നമില്ല. ലോകത്തെമ്പാടുന്ന സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാം നോട്ടടിച്ച്. അതാണ് അവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഗുണം. രണ്ടാമത്തേത്, അമേരിക്കൻ കമ്പനികൾക്കും ബാങ്കുകൾക്കുമൊക്കെ അവരുടെ നാണയമാണ് ലോകത്തെല്ലാം ഇടപാടെന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അവർക്കൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ട്. മൂന്നാമത്തെ കാരണം സ്വല്പം സങ്കീർണമാണ്, പക്ഷെ പ്രഭാത് അത് പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ കൊളോണിയലിസം എന്തിനായിരുന്നു? അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ലക്ഷ്യം കോളനി രാജ്യങ്ങളിലെ അസംസ്കൃത വിഭവങ്ങൾ വില കുറച്ച് എടുത്ത് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനായിരുന്നു വികസിത രാജ്യങ്ങളിലേക്ക്. ഇന്നിപ്പോൾ കൊളോണിയലിസം ഇല്ല. എന്നാലും പ്രഭാത് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ റബ്ബറിന് വിലയില്ല, എല്ലാ ധാന്യങ്ങൾക്ക് വിലയില്ല, അതിനൊക്കെ ഇടപെടാൻ സർക്കാർ വിസമ്മതിക്കുന്നു. ഇതല്ലേ പറഞ്ഞത്? കൊളോണിയലിസം ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിലും നമ്മുടെ വിൽക്കണ സാധനങ്ങൾക്ക് മാന്യമായ വില കിട്ടുന്നുണ്ടാ. എന്താ കാരണം? കാരണം നമ്മുടെ റബ്ബറിനും മറ്റും വില കൂടി തുടങ്ങി എന്നിരിക്കട്ടെ. അപ്പോൾ വില കൂടിക്കഴിയുമ്പോഴത്തേനും എന്താ സംഭവിക്കുക? നാട്ടിലെ വില ഉയരുന്നു. ഇവിടെയുള്ള വിദേശം മുഴുവനും ഫോറിൻ ക്യാപിറ്റൽ, ഫിനാൻസ് ക്യാപിറ്റൽ, അയ്യോ വില കൂടുന്നത് ഞങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് പോയിടും എന്ന് പറഞ്ഞ് പുറത്തോട്ട് പോകാം.
ഉടനെ സർക്കാർ ഇറങ്ങും വില നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട്. ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് കൂട്ടും, ഡിമാൻഡ് കുറക്കും, വില താത്തും. അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളിതിന് പ്രൈസ് സപ്പോർട്ടോ വില വർദ്ധിപ്പിക്കാനോ ഒരു കാര്യവും ചെയ്യൂല എന്ന് ഉറപ്പ് നൽകും. പോകല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ്. അപ്പോൾ കൊളോണിയലിസം ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിലും ഉണ്ടല്ലോ, ഈ ആഗോള ഫിനാൻസ് മൂലധനത്തിൻ്റെ കാലത്ത് വില നമ്മുടതിൻ്റെ വിലയൊക്കെ താത്തി നിർത്താൻ വികസിത രാജ്യങ്ങൾക്ക് ഈ ഡോളർ ആധിപത്യം അവസരം നൽകുന്നു. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ അമേരിക്കയുടെ മേധാവിത്വത്തിൻ്റെ ഒരു നിർണായക കണ്ണിയാണ് ഈ ഡോളർ. അപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ പ്രശ്നം, എങ്ങനെ ഈ ഡോളറിന് ഇത്രയും അധികാരം കിട്ടിയത്? എന്ന് മുതലാണ്? എങ്ങനെയാണ്? പണ്ട് ഇതല്ലായിരുന്നു. പണ്ട് ബ്രിട്ടീഷുകാരൻ്റെ പൗണ്ടായിരുന്നു ലോക നാണയം. പക്ഷെ രണ്ടാം ലോകമഹായുധം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പൗണ്ട് ബ്രിട്ടീഷിനൊക്കെ തകർന്നു. പഴയ പ്രതാപവും എൻ്റെ ഉപ്പാപ്പൊക്കെ ആനയുണ്ടെന്ന് പറയാനൊന്നല്ലാതെ അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് പണം കിട്ടിയിട്ട് വേണം ബ്രിട്ടന് വല്ലതും ചെയ്യാൻ. അപ്പോൾ ബ്രട്ടൻ വുഡ്സിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് അമേരിക്കയിൽ ഈ ആഗോള സമ്മേളനം ചേർന്നവരുടെയൊക്കെ പുതിയ ലോക നാണയം എന്തായിരിക്കണം, എങ്ങനെ വേണം. ഇപ്പം കെയ്ൻസ് അന്ന് വളരെ മഹാബുദ്ധിമാനാണല്ലോ. കക്ഷി പറഞ്ഞു, നമുക്കൊരു പുതിയ ലോക നാണയം ഉണ്ടായിക്കളയാം, ബാൻകർ, BANCOR. എന്നിട്ട് ഒരു ഏജൻസി വഴി, നമ്മുടെ IMF ഒക്കെ പോലൊരു ഏജൻസി വഴി ആവശ്യമുള്ള നോട്ട് അച്ചടിക്കുക ലോകത്തിനുള്ളത്. അമേരിക്ക പറഞ്ഞ് അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല, ഞങ്ങളുടെ ഡോളർ ആയിക്കോട്ടെ. നിങ്ങളുടെ ഡോളർ, ആര് ഡോളർ കൊണ്ടുവന്നാലും ഒരു ഔൺസ് സ്വർണത്തിന് $35 ഒരു ഔൺസ് നന്നേക്കാം. യുദ്ധകാലത്ത് അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് സാധനങ്ങളൊക്കെ മേടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ലോകത്തെ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും യുദ്ധോപകരണങ്ങൾ വാങ്ങാൻ ബ്രിട്ടൻ അടക്കമുള്ളവർ അവരുടെ സ്വർണ്ണമൊക്കെ അമേരിക്കക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അമേരിക്കയുടെ കയ്യിലാണ് ഈ സ്വർണം മുഴുവനും. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഡോളർ നിർത്തിക്കോളാം, നിങ്ങൾ ഡോളറൊന്ന് ലോകനാണമായി ഉപയോഗിച്ചോളൂ. $35 ഇട്ട് വന്നാലും ഞങ്ങൾ ഒരു ഔൺസ് സ്വർണം തരാം. അങ്ങനെയാണ് ഡോളർ ലോക നാണയമായത്. അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും രാജ്യത്തിന് ഡോളർ കൈവശമില്ലാതെ അതിന് വായ്പ എടുക്കാൻ പറ്റാത്ത പ്രയാസമൊക്കെ വന്നാൽ അതിനൊരു സ്ഥാപനം IMF അവരെ സഹായിക്കാനും പിടിക്കാനും ഒക്കെയാണ്. വികസനത്തിന് യൂറോപ്പ് മുഴുവൻ തകർന്നു കിടക്കുകയാണ്, അവർക്ക് ഒത്തിരി പണം വേണം, അവർക്ക് ഡോളർ വായ്പ നൽകാൻ വേണ്ടി വേൾഡ് ബാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥാപനം. അങ്ങനെയാണ് ഈ ഡോളർ നാണയ വ്യവസ്ഥ ലോകത്ത് വന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും, ലോകരാജ്യങ്ങളൊക്കെ കരുതൽ ശേഖരമായിട്ട് ഡോളർ മേടിച്ചു വെക്കുകയാണ്. അമേരിക്ക ഡോളർ അച്ചടിക്കുന്നു, സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നു, നമുക്ക് കിട്ടിയ സന്തോഷം. കാരണം കച്ചവടം നടത്താൻ എപ്പോഴും ഡോളർ വേണമല്ലോ, ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ ആവശ്യം ഉണ്ടാവും. ഇപ്പം എല്ലാവർക്കും കരുതൽ ശേഖരമുണ്ട്. ഒരു ക്യാച്ച് 22 സിറ്റുവേഷൻ പോലെയാണ്. ചെയ്യേണ്ട കാര്യമോ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നേർവിപരീത ഫലവും ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും. ഒരു കുടുക്കില്ല, രക്ഷപ്പെടാൻ വലിയ പ്രയാസമോ. ഉദാഹരണത്തിന് ചൈനയും അമേരിക്കയും തമ്മിൽ ഭയങ്കര പോരാണല്ലോ നടക്കുന്നത്. പക്ഷെ ചൈനയുടെ കയ്യിലാണ് ലോകത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിദേശ നാണയ ശേഖരമുള്ളത്. 3.4 ട്രില്യൺ എന്നുവെച്ചാൽ 3.4 ലക്ഷം ഡോളറാണ്. ജപ്പാൻ്റെ കയ്യിൽ പോലും 1.3 ലക്ഷം ഡോളറുള്ളൂ. നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ കയ്യിൽ 0.5 ലക്ഷം ഡോളറാണ്. അപ്പം ചൈനയുടെ കയ്യിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡോളറുള്ളത്. വെറുതെ കിട്ടിയതല്ല, കയറ്റുമതി ചെയ്തിട്ടാണ്. സാധനങ്ങൾ കയറ്റുമതി, എല്ലാവരും ഡോളറിൽ കൊടുക്കുന്നു, ഡോളർ മേടിച്ചു വെക്കുന്നു. കൂടി ഭീമാകരമായ തുകയായി. ചൈന അങ്ങോട്ട് പറയണു, ഡോളർ വേണ്ട, ഞങ്ങളുടെ യുവാൻ തന്നെ ഒരു നാണയം. ഏതെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആൾക്കാർ നടക്കുമെന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഡോളറിൻ്റെ ബലിടിയില്ലേ, സ്വർണം കിട്ടൂല. അത് നിക്സൺസായിപ്പം മാറ്റിക്കളഞ്ഞു. ഈ വിയറ്റ്നാം യുദ്ധത്തിലൊക്കെ അമേരിക്ക തോറ്റപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി ഭീമമായിട്ട് ഡോളർ അച്ചടിച്ച് യുദ്ധം നടത്തേണ്ടി വന്നു. അപ്പോൾ ആൾക്കാർക്കൊരു പേടി തോന്നി, ഈ ഡോളർ കൊണ്ട് കൊടുത്താൽ സ്വർണം കിട്ടുമോ? അതിനുള്ള അത്രയധികം ഡോളർ അച്ചടിച്ചു പോയി.
അപ്പോൾ ആദ്യമൊക്കെ ചെറിയ രാജ്യങ്ങൾ പോയിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ഡോളർ സ്വർണം താ എന്ന് ചോദിച്ചു തുടങ്ങി. അമേരിക്കയുടെ കയ്യിലുള്ള സ്വർണം ഇങ്ങനെ ചോർന്നുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ നിക്സന് മനസ്സിലായി ഇങ്ങനെ പോയാൽ സ്വർണം മുഴുവൻ പോയാലും പ്രശ്നം തീരുമെന്ന്. അങ്ങനെ 1973 നിക്സൺ പറഞ്ഞു ഇനി ഡോളർ കൊണ്ടുവന്നാൽ പുതിയ ഡോളർ തരും, സ്വർണം തരില്ല. നമ്മുടെ സർക്കാർ അങ്ങനെയല്ലേ ചെയ്യണേ? ഐ ഹിയർ ബൈ പ്രോമിസ് ടു പേ ദ ബെയറർ സം ഓഫ് 100 എന്നല്ലേ പറയുന്നത്. ഈ 100 കൊണ്ട് കൊടുത്താൽ വേറെ 100 നോട്ട് തരും, അത് തന്നെ ഇനി പറ്റുള്ളൂ എന്ന് നിക്സൺ പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് അമേരിക്ക തകർന്നില്ല. എന്തുകൊണ്ടാ? അപ്പോഴത്തേക്കും അറബികൾ എണ്ണയുടെ വില കൂട്ടി, ഒരുപാട് പണം അവരുടെ കയ്യിൽ വന്നു. കീസിംഗർ നേരെ അവിടെ പോയി. അമേരിക്കയിൽ ആയുധമുണ്ട്, സൈനിക ശക്തിയുണ്ട്, പേടിക്കണം. അവരുമായിട്ട് കരാറെത്തി, നിങ്ങൾക്ക് പണമെല്ലാം ഇനി കിട്ടും, കിട്ടുന്നതൊക്കെ ഡോളറിൽ സൂക്ഷിച്ചോണം, വേറെ നാണയത്തിൽ സൂക്ഷിക്കരുത്, വിറ്റ് കിട്ടുന്നത്. അങ്ങനെ ധാരണയായി. അപ്പോൾ പെട്രോൾ വിറ്റ് കിട്ടുന്നൊക്കെ ഡോളറിലാണ് സൂക്ഷിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഡോളറിൻ്റെ ആവശ്യം തീർന്നു. അതുകൊണ്ട് സ്വർണ്ണമായിട്ടുള്ള ബന്ധം വിച്ഛേദിച്ച് ഡോളർ ഫ്ലോട്ടിംഗ് ആയെങ്കിലും ഏറ്റവും സ്ഥിരതയുള്ള നാണയമായിട്ട് ഡോളർ തുടർന്നു. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ സ്ഥിതിയിലേക്ക് വരികയാണ്. ചൈനയുടെ കയ്യിൽ 3.4 ലക്ഷം കോടി ഡോളറുണ്ട്. ചൈനയ്ക്ക് അമേരിക്കയോട് ദേഷ്യം. എന്ന് ഡോളർ വേണ്ടെന്ന് വെക്കാൻ പറ്റില്ല. വേണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലേ ചൈനയുടെ മുഴുവൻ ഡോളറും ഇപ്പോൾ യൂറോ ആക്കാൻ തീരുമാനിച്ച് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡോളറിൻ്റെ വില ഇടിഞ്ഞാൽ ചൈനയുടെ കയ്യിലല്ലേ ഡോളർ മുഴുവൻ ഇരിക്കുന്നത്. 3.4 ലക്ഷം കോടി ഡോളർ ചൈനയുടെ കയ്യിലുണ്ട്. ചൈന ഡോളർ ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡോളറിൻ്റെ വില പാഴായി കഴിഞ്ഞാൽ ചൈനയുടെ സ്വത്ത് പാതിയായില്ല. ഇതാണ് കാറ്റ് 22 എന്ന് പറയുന്നത്. ഊരാക്കൊടുക്കാണ്, ഊരിപ്പോരാനായിട്ട് വലിയ പ്രയാസം. അങ്ങാണ് ഇന്നത്തെ ലോക നാണയ വ്യവസ്ഥയിൽ എല്ലാവരും കെട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് ഊരാക്കൊടുക്ക്. 2 അമേരിക്കയുടെ സൈനിക ശക്തി. അവിടെ ഗഡാഫി ലിബിയയിൽ കക്ഷി ഒരു പ്രത്യേക ചിന്താഗതിക്കാരനാണ്. എണ്ണ വിറ്റ് കിട്ടിയ പണം കൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും വിദ്യാഭ്യാസം, ഭക്ഷണം ഫ്രീ, എല്ലാം വലിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത്. പക്ഷെ കക്ഷി പറഞ്ഞ് എൻ്റെ ദിനാറാണ് ലോക നാണയം, നമ്മുടെ നാണയം, ഈ ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളെയൊക്കെ സഹായിക്കുക ദിനാറായിരിക്കും. അമേരിക്ക അട്ടിമറിയിലൂടെ പുറത്താക്കി ശരിപ്പെടുത്തി കൊന്നുകളഞ്ഞു. സദാം ഹുസൈൻ ചെയ്ത ഏറ്റവും വലിയ പാതകം അവിടെ കുവൈറ്റ് ആക്രമിച്ചൊന്നുമല്ല, കക്ഷിക്ക് ഇങ്ങനെ ഉന്നമുണ്ടായിരുന്നു. ഈ പെട്രോൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഇഷ്ടം പോലെ പണം കിട്ടും. അപ്പോൾ അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഡോളറിനെ തട്ടാൻ ഇവർ രണ്ടുപേരും സാമ്പത്തിക നേട്ടം നോക്കിയിട്ടല്ല, ആശയപരമായിട്ട് അമേരിക്കയോടൊന്ന് വെല്ലുവിളിക്കുക. രണ്ടിനെയും ശരിപ്പെടുത്തിയോടുകൂടി പിന്നെ ആരും അധികം ഒന്നും പറയില്ല. പറഞ്ഞാലൊരു ശിക്ഷയുണ്ടാവുമെന്നല്ല ഉറപ്പുള്ള കാര്യമാണ്. അപ്പം അങ്ങനെയായിരുന്നു ലോകം എന്നുവരെ കഴിഞ്ഞ വർഷം വരെ. റഷ്യയും യുക്രൈനും തമ്മിൽ ഉള്ള യുദ്ധം, യഥാർത്ഥത്തിൽ യുക്രൈനുമായിട്ടുള്ള യുദ്ധം നേറ്റോ ആയിട്ടാണ് യുദ്ധം. അമേരിക്കയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ യുദ്ധം ഉണ്ടാക്കാതെ നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം എന്താ? അമേരിക്കയുടെ കരുത്തെന്ന് പറയുന്ന രണ്ടാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഒന്ന് ഡോളറും മറ്റ് സൈനിക ശക്തിയാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഈ യൂറോപ്യൻ പ്രശ്നം, സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ തകർന്നതോടുകൂടി റഷ്യയുടെ കരുത്തൊക്കെ പോയി. സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ്റെ ആ പ്രദേശത്ത് നമ്മളെല്ലാം പ്രതീക്ഷിച്ചത് അമേരിക്ക പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നതും ഇനിയിപ്പോൾ സമാധാനമാണ്, പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല, പുതിയ യുഗം തുറക്കുകയാണ്. ഗോർബച്ചോവിനോട് ഉറപ്പും കൊടുത്തു അമേരിക്ക, നിങ്ങളുടെ വാട്സാപ്പ് ആക്ട് രാജ്യങ്ങളെ ഒന്നും ഞങ്ങൾ പെടുത്തൂല്ല, നേറ്റോയിൽ എടുക്കത്തില്ല. സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ നിന്ന് വിട്ടുപോകുന്ന രാജ്യങ്ങളെ നേറ്റോയിൽ എടുക്കില്ല. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനം ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞ് പറ്റിച്ചിട്ടാണ് അത് പിടിച്ചു പിടിച്ചത്. പക്ഷേ നടക്കണതെന്താ? പോളണ്ട്, ഹംഗറി ഇവരെയൊക്കെ അസോയിലെടുത്തു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സോവിയറ്റ് യൂണിയനിൽ നിന്ന് പിരിഞ്ഞു പോയിട്ടുള്ള രാജ്യങ്ങളെയും നേറ്റോയിൽ എടുക്കുന്നു. എടുത്താൽ എന്താ കുഴപ്പം?
സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ്റെ ബോർഡറിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് മിസൈൽ വെക്കാം. സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ അങ്ങനെ ക്യൂബയെ കൊണ്ട് മിസൈൽ വെക്കാൻ പോയപ്പോഴല്ലേ കെനഡി മിസൈൽ ക്രൈസിസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയത്. അതൊന്നും അവർ ഓർത്താ പോരെ? അല്ല, കൊണ്ടേ വെച്ച് എന്തിനാ ഒരു യുദ്ധം ഉണ്ടാക്കണം, അത് റഷ്യനെ പഠിപ്പിക്കണമെന്ന്. അങ്ങനെ വലിയ ആളായിട്ട് റഷ്യ ഇരിക്കണ്ട. സോ ഈ യുദ്ധം തുടങ്ങി. അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്തു, റഷ്യക്കെതിരെ സാമ്പത്തിക ഒരു ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്തി. എന്താ ഉപരോധം? ഒന്ന്, ഡോളർ വഴി വിനിമയം നടത്താൻ പാടില്ല. അവരുടെ റിസർവ് മുഴുവനും ബാങ്കുകളിലല്ലേ, അത് അമേരിക്ക മരവിപ്പിച്ചു. ചെറിയ തുകയൊന്നുമില്ല, $300 ബില്യൺ. 2, നമ്മുടെ ബാങ്കിങ് ഇടപാടൊക്കെ ഇപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടർ വഴി നടത്തുമ്പോൾ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ട്, അതുവഴിയാണ്. ഇതുപോലെ ആഗോളമായിട്ട് സ്വിഫ്റ്റ് എന്നും പറഞ്ഞൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ വഴിയാണ്. അതിൽ റഷ്യൻ റൂബിളെ പുറത്താക്കി. ഇതുവരെയും അമേരിക്ക സാങ്ഷൻ നടത്താൻ ഒരു രാജ്യം, ചെറിയ രാജ്യങ്ങൾ, ക്യൂബ, എത്ര വർഷമായി? അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെയും ക്യൂബ അമേരിക്കൻ ഉപരോധത്തിലാണ്. അതിൻ്റെ കെടുതിയിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നത് ചെറിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇറാൻ വലിയ രാജ്യമാണ്, പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒറ്റപ്പെട്ട രാജ്യങ്ങളാണ്. ഇപ്പം അങ്ങനെയല്ല. ഇങ്ങനെ അഹങ്കാരം കൂടിയിട്ടേ സാങ്ഷൻ തങ്ങൾ എതിർക്കുന്നവരാണ്. അവരുടെ വിദേശ നയം മാറ്റാൻ വേണ്ടി സാങ്ഷൻ ഏർപ്പെടുത്താം. അങ്ങനെ റഷ്യക്കെതിരെ സാങ്ഷൻ അങ്ങ് ഏർപ്പെടുത്തി. പൊളിഞ്ഞു റഷ്യ. റൂബിളിൻ്റെ വില പകുതിയായി. ആർക്കും വേണ്ട റൂബിൾ കിട്ടിയിട്ട് എന്താ കാര്യമുള്ളത്? ഈ പുട്ടിൻ ഒരുപാട് മണ്ടത്തരമൊക്കെ കാണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒരു കാര്യം, യുദ്ധം ശരിക്കും പോണില്ല. ഒരുപാട് മണ്ടത്തരമൊക്കെ കാണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ചെയ്തിയാണ്. റഷ്യ സ്വർണം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളിലൊന്നാണ്, ഖനനം ചെയ്യുന്ന രാജ്യങ്ങളിലൊന്നാണ്. അതുകൊണ്ട് അവിടെ വിദേശ വിനിമയ ശേഖരത്തിൻ്റെ 20% സ്വർണം ഒരു രാജ്യത്ത് അത്രയില്ല. ഒരു ഓർഡർ ഇട്ട് എല്ലാ ആളുകളുടെയും ബാങ്കുകളുടെ കയ്യിലുള്ള സ്വർണം മുഴുവൻ സർക്കാരിൽ നിക്ഷേപിക്കാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇഷ്ടം പോലെ സ്വർണ്ണമായി. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ലോകത്ത് ആര് റൂബിൾ കൊണ്ടുവന്നാലും 5000 റൂബിളിന് 1 ഗ്രാം സ്വർണം വെച്ച് നൽകും. ആൾക്കാർക്ക് വിശ്വാസം, റഷ്യയുടെ ഇപ്പം ഇത്രയും സ്വർണ്ണമുണ്ട്, 1000 റൂബിൾ കൊണ്ടുവന്നാലും 5000 റൂബിളിന് 1 ഗ്രാം സ്വർണം വെച്ച് തരും. പക്ഷെ റൂബിളിനെ സ്വർണവുമായി ബന്ധിപ്പിച്ച് അമേരിക്ക പണ്ട് ചെയ്ത പോലെ ഒരു പണി ഇവിടെ ചെയ്തു. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? ഞങ്ങളുടെ എണ്ണയും ഗ്യാസും അത് വേണോ? റൂബിളി കാശ് തന്നെ. ആർക്ക് വേണി തരാം. ഒരു 10% സബ്സിഡിയിൽ $10 $15 കുറച്ചാ തരുന്നേ. $77 വിലയുള്ള സാധനത്തിൽ നിന്ന് 10-15 കുറച്ചാ തരുന്നേ. ആരാ മോഹിക്കാത്തത് അത് കിട്ടണമെന്നുള്ളത്? അപ്പോൾ അമേരിക്ക പറഞ്ഞിട്ടും പല വിധത്തിൽ യൂറോപ്പിന് ഗ്യാസ് കിട്ടിയേ പറ്റൂ. അപ്പോൾ ഇന്ത്യ ഇതൊരവസരം, നമ്മൾ തമ്മിൽ അങ്ങനെയാവാം, ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പെട്രോൾ ക്രൂഡ് ഓയിൽ വാങ്ങിച്ചോളാം, $10 കുറവ്, നമുക്ക് രൂപയിലും കച്ചവടം നടത്താം, ഡോളർ വേണ്ട. ചൈനയായിട്ട് കരാറങ്ങ് ഒപ്പുവെച്ചു. $400 ബില്യൺ ഗ്യാസും ക്രൂഡ് ഓയിലും കൊടുക്കും, ഡോളറില്ല. ഇപ്പോഴുണ്ടല്ലോ റഷ്യ വിൽക്കുന്ന എണ്ണയും ഗ്യാസും യുദ്ധം തുടങ്ങുമ്പോൾ ഉണ്ടായതിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ്. റൂബിളിൻ്റെ മൂല്യം ഇപ്പോൾ പാതിയായിട്ട് കുറഞ്ഞത് പണ്ടത്തേക്കാൾ ഉയർന്നതാണ്. അപ്പോഴാണ് ഡോളറിനൊരു ആട്ടം തോന്നിയത്. പണ്ടത്തെ പോലെ പാണ്ടം പട്ടിയുടെ പല്ലിന് ശൗരിയില്ലാതെന്ന് മനസ്സിലാവണമെന്ന്.
അപ്പോൾ ചൈനയുടെ രംഗപ്രവേശം, ചൈന എന്താ ചെയ്തത്? ചൈനയുടെ ഒരു ഡിപ്ലോമസി എന്ന് പറയുന്നത്, ചൈനയുടെ കയ്യിലുള്ള സ്വർണം, നാണയം, ഡോളർ പെട്ടെന്ന് കൈയൊഴിയാൻ പറ്റുമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ. അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് നാളായിട്ട് ചൈന ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യം എന്താണെന്നറിയാം. എന്തിനാ ഈ ഡോളറായിട്ട് കൈവശം വെക്കണേ? ഏതൊക്കെ രാജ്യത്തിന് റോഡ് വേണോ, റെയിൽ വേണോ, അതല്ലെങ്കിൽ തുറമുഖം വേണോ, ചൈന പറയണം ഞങ്ങൾ പണിത് തരാം. കയ്യിലിരിക്കുന്ന ഡോളർ ചിലവായി പോയില്ലേ? ഡോളറിന് പകരം അതൊക്കെ റോഡും പാലവും കെട്ടിടവും ഇവരുടെ കടമായിട്ടിരിക്കുന്നു. ഇതാണ് റോഡ് ബെൽറ്റ് പരിപാടി. എന്തിനാ ചൈന ഈ റോഡൊക്കെ എല്ലായിടത്തും പണിയാൻ പോണെന്ന് ആൾക്കാർ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാവും. ഇതാണ് പരിപാടി. ചൈനയുടെ കയ്യിലുള്ള വലിയ ഭീമാകാരമായ ശേഖരം ഡോളർ അവരെല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും ഇങ്ങനെ ഉദാരമായിട്ട് ആഫ്രിക്ക വട്ടം ചുറ്റി റെയിൽ, ഹൈസ്പീഡ് റെയിൽ പണിയാൻ പോവുകയാണ്. ഒരറ്റത്തിന് വട്ടം റോഡാ പണിയുന്നത്, ഇനി റെയിലും വരുമെന്നാണ് പറയണേ. അപ്പം ഇവരുമായിട്ടൊക്കെ നല്ല ബന്ധമാണല്ലോ. ചൈന പറയണ ഈ ഇടപാടൊക്കെ നമ്മൾ ഡോളർ വേണ്ട, നിങ്ങളുടെ നാണയവും ഞങ്ങളുടെ നാണയവും, നിങ്ങൾ യുവാൻ ഇത്ര കടവുണ്ട് വെച്ചോ, കണക്കെഴുതി വെച്ചാൽ മതി. നമുക്ക് ഈ തുറമുഖമൊക്കെ നന്നായിട്ട് അതിന് വ്യാപാരമൊക്കെ കൂടുമ്പോൾ തിരിച്ചു വന്നു വെച്ചാൽ മതി. അല്ല, അമേരിക്കയുടെ കയ്യിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഈ ഡോളർ വെച്ച് സൂക്ഷിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നേട്ടോ. നാളെ അമേരിക്ക ഇത് ഈ 3 ലക്ഷം കോടി അങ്ങ് എടുത്തുകൊണ്ട് പോയാലോ, മരവിപ്പിച്ചാലോ. അതുകൊണ്ട് അവർ ഈ പണി പതുക്കെ പതുക്കെ ചെയ്യും. ഈ രാജ്യങ്ങളെല്ലാമായിട്ട് ഡോളർ മാറ്റി ഉഭയകക്ഷി കരാറുകൾ ഉണ്ടാക്കാനും തുടങ്ങി. പക്ഷേ യുവാൻ ഇൻ്റർനാഷണൽ നാണയമൊന്നും അല്ല കേട്ടോ. റൂബിളും ഇൻ്റർനാഷണൽ നാണയമൊന്നുമല്ല. കാരണം ഇൻ്റർനാഷണൽ നാണയമാണെങ്കിൽ നിയന്ത്രണമില്ലാതെ വാങ്ങാനും വിൽക്കാനും പറ്റണം. അങ്ങനെ സ്വതന്ത്ര നാണയമല്ല. അതുകൊണ്ട് ഒട്ടനെയൊന്നും അങ്ങോട്ട് ഡോളർ വീഴുന്നു ആരും ധരിക്കരുത്, യുവാൻ ഇനി ലോക നാണയമാകും എന്നൊന്നുമല്ല പറയുന്നത്. പക്ഷെ അവർ വ്യാപാരത്തിൽ നിന്ന് പതുക്കെ പതുക്കെ ഡോളറിനെ മാറ്റിയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് സൂക്ഷിക്കേണ്ടതിൻ്റെ ഡോളറിൻ്റെ ആവശ്യം കുറയുന്നു. 70% 1970 ലോക വിദേശ ശേഖരത്തിൽ ഡോളറായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇന്നത് 58% കുറഞ്ഞു. ഒരു പണി കൂടി ചൈന ഒപ്പിച്ചു. എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, അമേരിക്ക യുദ്ധം ഉണ്ടാക്കാൻ തുടക്കിയല്ലോ നമ്മുടെ ചൈന സമാധാന മധ്യസ്ഥൻ. ആദ്യം ചെയ്ത് വലിയ എണ്ണരാജ്യമാണ് സൗദി. ഇറാനുമായിട്ട് ചൈനക്ക് നല്ല ബന്ധമുണ്ട്. അത് ഉപയോഗിച്ച് മധ്യസ്ഥം പറഞ്ഞ് ഇവർ തമ്മിലുള്ള തർക്കത്തിൽ ഒന്ന് നമ്മുടെ സുന്നിയും മറ്റത് ഷിയയാണ്. അവർ തമ്മിൽ ബദ്ധവൈരികൾ കൈകൊടുത്തു. സൗദിയും യമനും തമ്മിൽ വലിയ യുദ്ധമാണ്. അതും ചൈന മധ്യസ്ഥ തീർത്തു. ഈ ആസാദിനെതിരെ സിറിയക്കെതിരെ സാങ്ഷൻ നടത്തി അറബ് ലീഗിൽ നിന്നൊക്കെ അവരെ പുറത്താക്കിയിരിക്കുകയായിരുന്നു. ചൈന ഇടപെട്ട് അവർ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു. എന്നിട്ട് ഈ അറബി രാജ്യങ്ങളോട് പറയണം, എന്തിനാ ഇവന്മാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് തല്ലുപിടിക്കണം, നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ എണ്ണയല്ലേ, ഞങ്ങൾ മേടിച്ചോളാം. ചൈനയാണ് ലോകത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എണ്ണ മേടിക്കുന്ന രാജ്യം. അവർക്ക് വേണ്ട എണ്ണയില്ല, എല്ലാം മേടിച്ചാലേ വ്യവസായം നടക്കത്തുള്ളൂ. അങ്ങനെ പെട്രോ ഡോളർ പതുക്കെ പതുക്കെ രംഗത്ത് അപ്രത്യക്ഷമായാണ്. ഇതാണ് ഡോളറിനെ അലട്ടുന്ന പ്രശ്നം. ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞില്ലേ, അമേരിക്ക ഡോളറിൻ്റെ ആധിപത്യത്തെ അരക്കിട്ടപ്പോൾ വെച്ച് നിക്സൺ സാഹിബ് പെട്രോൾ വിൽക്കുന്ന കാശൊക്കെ ഡോളറിൽ സൂക്ഷിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അമേരിക്കൻ ഡോളർ ഇത്രയും അച്ചടിച്ചിറക്കിയിട്ടും അതിന് ഈ വില നിർത്തിക്കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്നത്. ഡോളറിനി ആടും. അമേരിക്കയുടെ വെപ്രാളം ചെറുതല്ല. സൗദി അറേബ്യയിൽ CA ചീഫ് തന്നെയല്ലേ പോയത്. സ്വീകരണമൊക്കെ നല്ല സ്വീകരണമൊക്കെ കൊടുത്തെല്ലാം കഴിഞ്ഞു. പക്ഷെ സൗദിയൊന്നും മാറാൻ പോയില്ല. ആഫ്രിക്കയിൽ ആരാ പോയെന്ന് അറിയാം? കമല ഹാരിസ്, അമേരിക്കൻ വൈസ് പ്രസിഡന്റ്.
അവർ രാജ്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഖാനയിലെ പ്രസിഡൻറ്റ് ഇവരും തമ്മിൽ ഒരുമിച്ചുള്ള പത്രസമ്മേളനത്തിൻ്റെ വീഡിയോ ക്ലിപ്പ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ലഭ്യമാണ്. കമല ഹാരിസ് നിർത്തിക്കൊണ്ട് ഖാന പ്രസിഡന്റ്, ഇത് വലിയ ഇടതുപക്ഷമൊന്നുമല്ല കേട്ടോ ഈ ഖാന പ്രസിഡന്റ്, നിങ്ങൾ വെള്ളക്കാർ വന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്തു, ഞങ്ങളെ നാളെ കൊള്ളയടിച്ച് അടിമുളാക്കിക്കൊണ്ട് ചൈനയിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കാനാണ് കമല ഹാരിസ് ചെന്നിരിക്കുന്നത്. ഈ ചൈനക്കാർ ഇതൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. നിങ്ങൾ വന്ന റോഡ് അവർ പണിതാ, ഞങ്ങളെന്തിനാ ചൈനയായിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്തത്? സോ ഈ ലോക നാണയ വ്യവസ്ഥയിലെ ഈ ഇടപെടൽ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് നീങ്ങി തുടങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ലുല ബ്രസീൽ പ്രസിഡന്റ് ചൈന സന്ദർശിച്ചു. അവിടെ വെച്ച് ചൈനയും അദ്ദേഹവും ഒരുമിച്ച് പറഞ്ഞു, ഈ ബ്രിക്സ് രാജ്യങ്ങളാണെന്ന് ലോകത്തെ ഉൽപ്പാദനത്തിൻ്റെ 50%, ലോക വ്യാപാരത്തിൻ്റെ സിംഹഭാഗവും അവരുടെ 50% അവരുടെ കയ്യിലാണ്. അവർ തനിച്ച് പണ്ട് കെയ്ൻസ് പറഞ്ഞ പോലെ പുതിയ നാണയം ഉണ്ടാക്കിയാലെന്താ, ബ്രിക്സിൻ്റെ നാണയം, ലോക നാണയം മുഴുവനും വ്യാപാരം മുഴുവൻ അതുവഴിയാകും. ഇവിടെ എത്തി നിൽക്കുക. ഇതെങ്ങനെയൊക്കെ ഇത് തിരിഞ്ഞു വരികയെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല. വെച്ചാൽ ഇന്നത്തെ ആഗോള വ്യവസ്ഥക്കെതിരായിട്ട് നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഇനി എന്ത് മാർഗം, എന്താ ഇനി പുറം വഴി, പുറത്തോട്ടെങ്ങനെ കിടക്കും? ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള വലിയ ചലനങ്ങൾ ആഗോള സമ്പത്ത്, ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം സോഷ്യലിസ്റ്റിലേക്ക് പോകണമെന്നല്ല കേട്ടോ. ഈ ബ്രിക്സ് രാജ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ ഒക്കെ ഉള്ള രാജ്യങ്ങളാണ്. പക്ഷെ അമേരിക്കയുടെ ആധിപത്യത്തിനെതിരായിട്ട്, ഇന്നത്തെ ആഗോള വ്യവസ്ഥ നിർത്തുന്ന ആധിപത്യത്തിനെതിരായിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ചലനങ്ങൾ വരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൽ ഈ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ ഒരു 50 വർഷം മുമ്പ് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ തന്നെ ഒരു ബദലായിട്ട്, സോഷ്യലിസ്റ്റ് ബദലല്ല, 3 ലോകരാജ്യങ്ങളുടെ ബദലായിട്ട് അംഗീകരിച്ച ആഗോള സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയെക്കുറിച്ചുള്ള ന്യൂ ഇൻ്റർനാഷണൽ എക്കണോമിക് ഓർഡറിനെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ച ഏറ്റവും പ്രസക്തമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. ഈ സെഷനിൽ സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഡയസിനെ അറിയിക്കാവുന്നതാണ്, എഴുതി ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. ഇതുവരെ കിട്ടിയ സംശയങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറയുന്നതിന് വേണ്ടി പ്രൊഫസർ പ്രഭാത് പട്നായിക്കിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു. Thank you, comrade, for the very large number of questions I've got. I don't propose to spend too long answering because we are coming close to the end. Okay, the first question, can we compare the function of finance capital with country financial enterprises like Blade Company? What are the plan of financial aid to peasants in the left way of economy? You know, all these institutions, banks, financial companies, blade companies and so on, they all constitute an overall totality which we call finance capital, okay? Finance capital consists of pension funds. Finance capital consists, of course, of banks. Banks are not kind of one kind. There are several different kinds of banks. The totality of all that is what we call finance capital. As far as the peasants are concerned, you know, the left way of the economy, as you say, would be to defend the peasants against the encroachment of big capital. In fact, what is happening now is a squeeze on the peasants, as I mentioned, which is similar to a process of primitive accumulation of capital. Primitive accumulation of capital can take a flow form where you squeeze the incomes of the peasants, or it can take the form of snatching away their assets. Like, for instance, land is taken away in large parts of the world and including in our country.
from peasants who are not willing to give land, and is taken away by the state to be handed over to all kinds of private capitalists. So the point is that at the moment the peasantry is under attack as a part of a process of primitive accumulation of capital, and the idea of the left is to defend the peasantry. The worker-peasant alliance that the left aims to visualize or visualizes has to defend the peasantry, and having defended the peasantry, then to think in terms of forms of organization like cooperatives and so on in order to improve the production method. But the idea is to first and foremost prevent the process of accumulation of capital, primitive accumulation of capital. Do you think in the next Lok Sabha poll, the BJP front can be defeated by secular democratic forces? Yes, it certainly can be defeated. I'm not making a prediction. Prediction is not what I believe in. But certainly it can be defeated if the secular democratic forces come together, and also if they have a certain idea of reaching benefits to the people. Okay? That actually improving, and I'll very briefly mention in the course of what I'm going to say about what I think these benefits can be. Okay. Whether we can find the peasantry in Kerala, of course we can. You see, the problem is that when the Kisan agitation was going on, many people used to come and tell me that look at these fellows, they have got tractors. So they are not really your peasants, they are rich peasants. In fact, they are such big landed interests that why should left support the peasant agitation? No, that's wrong, because after all, they are under attack from globalized capital, they are under attack from imperialism, they are under attack from an agenda that is promoted by imperialism. Against imperialism, we make common cause with everybody. And therefore, the idea of not supporting the peasants who are agitating against it, quite apart from the justifiability of their demands, purely in terms of simply, class assessments, we support everybody against imperialism. Okay, what are your new suggestions to get the desired funds to the states from Finance Commission of India? Okay, this is a question Comrade Isaac should be answering. But I want to slightly change the perspective. You see, normally when we are talking about getting the funds from Finance Commission and so on, we talk in terms of, okay, what percentage should be the devolution and so on. But I would like us to think slightly beyond that. Of course, all that is true. Basically, I believe that it is a scandal that we do not have at this moment a wealth tax in India. Wealth inequalities are immense. It's a scandal that we do not have an inheritance tax in India. Inheritance tax, by that I mean, if I'm going to give if you have a wealth tax, then that wealth is going to be distributed, that I would immediately then give it to my child. And there has to be an inheritance tax. These are elementary requirements. Now, these are not... So, if we have these, we have enormous scope for raising taxes. In fact, I once made a calculation that if you just have a 2% wealth tax on the top 1% of the population and a 1/3 inheritance tax on, again, the top 1% of the population, then you'd be able to raise enough money to provide a set of fundamental economic rights, 5 fundamental economic rights to every Indian. The right to food, the right to employment, failing which you have to pay a statutorily fixed wage to everybody, the right to quality health care free along the lines of a national health service, the right to free quality education, universal, justiciable, and the right to a living old age pension and disability benefits. These 5 rights, 5 universal fundamental rights, like we have political rights, can be assured to every Indian if you just have these 2 taxes. But of course, then you'd also have to have the state governments which
would have to be entrusted with carrying out these responsibilities. And therefore the division has to be appropriate to the new division of responsibilities. What's happening now is an enormous centralization of resources, and this centralization of resources is basically being used to promote the interests of a bunch of big capitalists, particularly crony capitalists. As opposed to this, I would like that the states should actually have their spheres. Look, even if you look at the education reforms, education used to be a state subject. According to the 42nd Amendment, it became a concurrent subject. And now the central government actually has got a new education policy in which the states were not even consulted. So spheres have been taken away from state governments, and of course resources being taken away. This is a process of centralization that has got to be opposed. Okay, and it has got to be opposed by the state governments being entrusted not just with funds but also with the responsibilities that they can carry out properly. And I think new taxes have to be thought of, and these new taxes also have got to be distributed appropriately depending upon the responsibilities of the different layers of the government. So are you saying that the trade unions globalize, thereby countering the hegemony of globalized finance capital? And unity will crumble under slightest pressure in the world without the USSR, China following its non-intervention policy. What is your view of this? Okay, I'm not visualizing that, I'm not visualizing a global struggle against global finance, because that is unrealistic. We cannot wait. By the time people of different countries have come together, we cannot wait for 50 years, 100 years to carry out the struggle against globalized finance. I'm suggesting the national struggle against globalized finance, but by delinking our nation from the movements of globalized finance. I'm suggesting capital controls, for instance, that do not allow finance to come in and go out as it wishes, but you have capital controls. Any reform you can think of in the interests of the people is a reform that would require controls to be put on capital flows in and out of the country. Do you know, when Nelson Mandela became the president of South Africa, there was so much of capital flow out of South Africa that one of the first things he did was to appoint as finance minister of a liberated South Africa the same man who had been the finance minister under the apartheid regime, in order to create confidence in the minds of finance. But that itself is something which I would, who am I to criticize Nelson Mandela? It depends upon the relative class strengths and concreteness of the situation. But I would like a situation where instead of that, we actually put controls on capital flows. If we put control on capital flows, then we wouldn't be able to meet our trade deficit. We'll have to have control on trade flows. If we have control on trade flows, then the middle class is going to object massively because of the fact then we can't have foreign cars coming in and so on, or being assembled here as we like, and so on. But then that is what class struggle is about, So, okay. How or where do you place the indigenous communities of Kerala in your view of a socialist system? Well, basically, indigenous communities are being subject to exactly the same process of primitive accumulation of capital at this moment. As I mentioned, the peasantry at large is being subject to. That must stop. And the integration of indigenous communities with the rest of societies is something that should not be forced on them, that should depend upon their own kind of, willingness and their own kind of agreement. Okay, some economists argue that periods of economic crisis can be traced to falling rate of profit. I don't agree with it. In other words, not all crises. There can be crises arising from falling rate of profit, but not all crises arise because of falling rate of profit. And falling rate of profit, as Marx had said, that means the rise in constant relative to variable capital with a given rate of surplus value, causing a fall in the rate of profit. Not all crises arise because of that, and certainly not the present crisis.
brief explanation is needed on how finance capital is used in speculation. Suppose I want to buy, suppose there's this housing bubble going on. I want to buy some house. I borrow from the bank and I tell the bank that I'll give you so much of interest. And I buy the house at an inflated price because I expected to sell the house day after tomorrow at an even more inflated price. In other words, the speculation, you see, the distinction between enterprise and speculation that John Maynard Keynes had drawn was the following. Enterprise is when I buy an asset for keeps. I buy an asset in order to keep it. Or I build an asset. I build a factory in order to keep it and produce from that factory and earn a profit. Speculation is when I buy an asset in order to sell it the day after tomorrow. So that's the difference between enterprise and speculation. So banks finance speculation because they also got money out of it. And because of that, you remember when the housing bubble collapsed, American banks were in deep trouble, and the Obama administration had to pledge $13 trillion in order to bail the banks out. Give an example of real wage calculation. Well, real wage is simply, suppose the money wage today is 100 rupees, and the money wage tomorrow becomes 200 rupees. And suppose the price today is 100 rupee and the price tomorrow is also 100 rupee, then the real wage has doubled. So the real wage is money wage deflated by the price index. So the rate of change of money wage minus the rate of change of prices would give us some idea of the rate of change of real wage. All right, then there is a question, how left is the current left government on the economic front, social reform, political front? You know, obviously, so many ministers here, they're in a better position to answer. But I'll just like to give my own view on it. You see, the left does numerous mistakes. Let's be very clear. The left learns from its mistakes, okay? The left learns from its mistakes and therefore improves upon its performance. I mean, it would be absurd if the left did not make any mistakes. But the point is this, that if the left deliberately forgets about its basic tenets in order to win votes, and I'll give you an example in a moment, that is when you can criticize the left. In Europe today, the German left, Die Linke, which was really doing very well, the Linke wants to form a coalition government with the Social Democrats and the Greens, because of which the Linke is supporting the supporting NATO in the Ukraine war. Now that, I believe, is a betrayal of fundamental principles. Okay? Now, if the left does that, then of course I'll be critical. But a small change of politics, all kinds of things, decisions are made. That is something from which the left learns, and I would not criticize the left because it has made some mistakes somewhere. Thank you. അടുത്തതായി ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറയുന്നതിന് വേണ്ടി ബേബി സഖാവിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു. സാക്കളെ, 2024 തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മതനിരപേക്ഷ ജനാധിപത്യ സഖ്യം മേൽക്കൈ നേടി മോഡി ഭരണത്തിന് അന്ത്യം കുറിക്കാനാവുമോ? അതിനെക്കുറിച്ച് ആ ഭാഗം സഖാവ് പ്രഭാത് പട്നായിക പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. അത്തരം BJP വിരുദ്ധ മുന്നണിക്ക് നേതൃത്വം നൽകാൻ CPIM സജ്ജമാണോ എന്നാണല്ലേ? കയ്യക്ഷരം സജ്ജമാണോ എന്നാണ്. ഒരു മുന്നണിക്ക് നേതൃത്വം നൽകാൻ ആരെങ്കിലും സജ്ജമാണോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നത്, അത്തരം നേതൃത്വം നൽകാനുള്ള ശേഷി പാർലമെൻറ്റ് അംഗങ്ങൾ എന്ന നിലയിൽ ഇപ്പോൾ CPM-നുണ്ടോ? കേരളത്തിൽ നിന്ന് അതിന് വേണ്ടത്തോളം ആളുകളെ നമ്മൾ പുരോഗമനവാദികൾ കേരളത്തിൽ നിന്ന് തിരഞ്ഞെടുത്ത് അയച്ചിട്ടുണ്ടോ? തമിഴ്നാട്ടിൽ 2ഉം കേരളത്തിൽ 1ഉം, അങ്ങനെ 3 ലോക്സഭാംഗങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ CPM-നുള്ളത്. അപ്പോൾ ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ട് സഖാവിൻ്റെ ഒരാഗ്രഹമനുസരിച്ച് ശരി CPM നേതൃത്വം നൽകാം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും?
അപ്പോൾ ആരാണ് നേതൃത്വം നൽകുക തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ജനങ്ങൾ ആ ചുമതല ഏൽപ്പിക്കുന്നതിന് അനുസരിച്ച് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഇത് ഏറ്റെടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഇന്ത്യയിലെ വസ്തുനിഷ്ഠ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യത്തിൽ CPIM-ന് ഇപ്പോൾ ഉള്ള ബലാബലത്തിൽ അതിനുള്ളൊരു അവസരമില്ല. മുമ്പൊരിക്കൽ ഉണ്ടായിരുന്നു, വലിയൊരു പരിധി വരെ 61 MP-മാർ ഇടതുപക്ഷത്തിൻ്റെതായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അതിൽ സിംഹഭാഗവും CPM-ൻ്റെതായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതെല്ലാം കണ്ടുകൊണ്ട് പല ഓഫറും CPM-ൻ്റെ നേരെ വന്നതെല്ലാം ചരിത്രപരമായിട്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാം. അതിനോട് CPM പാർട്ടിയുടെ കാഴ്ചപ്പാടനുസരിച്ച് അന്ന് പ്രതികരിക്കുകയും ചെയ്തു, കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റിയൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്തിട്ട്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഓരോരോ സാഹചര്യം അനുസരിച്ച് മാത്രം നമ്മൾ ചോദിക്കേണ്ടതാണ്. നമുക്ക് നേതൃത്വം നൽകാനുള്ള ഒരു സന്നദ്ധത, ധീരത, സാഹസികത ഉണ്ടായാൽ മാത്രം പോരാ, അതിനനുയോജ്യമായ സാഹചര്യം ഉണ്ടാവണം. അടുത്ത ഭാഗം, ആ മതനിരപേക്ഷ മുന്നണിക്ക് നേതൃത്വം കോൺഗ്രസ് ആകുമോ എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. ഇത് അങ്ങനൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കേണ്ടി വന്നിരിക്കുകയാണ്. കാരണം കോൺഗ്രസ് ജയിക്കുന്നുണ്ട് ചില സ്ഥലത്ത്. ഇപ്പോൾ കർണാടകയിൽ തന്നെ ജയിച്ചു, അവിടെ BJP തോറ്റു എന്നുള്ളത് വളരെയധികം അഭിമാനകരമാണ്. മുമ്പ് നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മധ്യപ്രദേശിൽ കോൺഗ്രസ് ജയിച്ചു, പക്ഷേ അവിടെ ഗവൺമെൻറ് രൂപീകരിച്ചത് BJP-യാണ്. ഇങ്ങനെയും സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം വല്ലാത്തൊരു സങ്കീർണ സാഹചര്യമാണ്. CPIM ഇത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിൽ എന്തു വില കൊടുത്തും എന്ത് ത്യാഗം സഹിച്ചും ഫാസിസ്റ്റ് സ്വഭാവമുള്ള RSS നയിക്കുന്ന, നിയന്ത്രിക്കുന്ന BJP-യുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഗവൺമെൻറ് കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നും തുടച്ചു മാറ്റപ്പെടാൻ, ഈ വർഗീയ വിഷത്തെ കേന്ദ്രഭരണ നേതൃത്വത്തിൽ നിന്നും കഴുകിക്കളയാൻ CPIM-ൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒരു ത്യാഗമോ സന്നദ്ധതയോ കുറഞ്ഞു എന്നാർക്കും പരാതി പറയാൻ CPIM ഇട കൊടുക്കില്ല. അത് പുതിയതായിട്ട് CPM പറയുന്നൊരു കാര്യമാണോ? CPIM-ൻ്റെ ചരിത്രം നോക്കിയാൽ മതി. 1991 തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞു, ഫലം വന്നപ്പോൾ ആർക്കും ഭൂരിപക്ഷം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, കോൺഗ്രസിന് ഭൂരിപക്ഷം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, ഓർമ്മയില്ലേ? അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള എന്താവും ഇനി സംഭവിക്കുക എന്നെല്ലാമുള്ള ചോദ്യം വന്നുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ CPIM-ൻ്റെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി സഖാവ് ഹർകിഷൻ സിംഗ് സുർജിത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു, കോൺഗ്രസിന് ഭൂരിപക്ഷമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോൺഗ്രസ് ഒഴികെ ബാക്കി എല്ലാവരെയും കൂടെ അണിനിരത്താൻ ലോക്സഭയിൽ നല്ല അംഗബലം വന്നുണ്ടായിരുന്ന BJP തയ്യാറായാൽ BJPക്ക് ഗവൺമെൻറ് ഉണ്ടാക്കാം. പക്ഷേ CPM ജനറൽ സെക്രട്ടറി പറഞ്ഞു, തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം വ്യക്തമല്ല, പക്ഷേ കോൺഗ്രസ് ഗവൺമെൻറ് ഉണ്ടാക്കണം, അതിന് CPIM-ഉം ഇടതുപക്ഷവും പിന്തുണ നൽകും എന്നൊന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു. ദിസ് ഷുഡ് ബി മ്യൂസിക് ഫോർ കോൺഗ്രസ് ലീഡർഷിപ്പ് എന്നാണ് അത് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന പ്രണോയ് റോയ് അന്ന് NDTV-യിൽ പറഞ്ഞത് ഞാനിപ്പോഴും ഓർക്കുന്നുണ്ട്, സഖാവ് സുർജിത്തിൻ്റെ ആ പ്രഖ്യാപനം. 2004 ഈ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയെല്ലാം നടപ്പാക്കിയ ഗവൺമെൻറ്, ആ ഗവൺമെൻറ് ഇടതുപക്ഷത്തിൻ്റെ പിന്തുണ കൊണ്ടല്ലേ നിലനിന്നത്. ആ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിനെ നടപ്പാക്കിക്കാൻ യുണൈറ്റഡ് പ്രോഗ്രസീവ് അലയൻസ്, UPA അലയൻസ് എന്ന് പറയുന്നിടത്ത് നമ്മുടെ പാർട്ടിയുടെ PB മെമ്പർമാരെല്ലാം പോയിട്ട് അവിടെ വാദിക്കുകയല്ലേ. അപ്പം അന്ന് മൻമോഹൻ സിംഗും സഖാ പ്രഭാത് പട്നായിക്കിൻ്റെ കൂടെ പഠിച്ച ആളായിട്ടുള്ള മോണ്ടേക് സിംഗ് ആലുവാലിയും ധനകാര്യമന്ത്രി ചിദംബരം, ഒരു പണം ചെലവുള്ള ഒരു പദ്ധതി നടപ്പാക്കണമെങ്കിൽ പ്രധാനമന്ത്രിയും ധനകാര്യമന്ത്രിയും പ്ലാനിംഗ് ബോർഡ് വൈസ് ചെയർമാനും ഇവിടെ സഹകരിക്കണം. ഇപ്പോൾ പ്ലാനിംഗ് ബോർഡ് ഇല്ല, അത് BJP പിരിച്ചു വിട്ടു. അവർ 3 പേരും ഈ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി എതിർത്തു. നമ്മൾ പ്രഭാതിനെ പോലുള്ളവരുമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്തിട്ട് എവിടുന്ന് പണം എന്നൊക്കെയാണ് അവർ ചോദിച്ചത്, നിങ്ങളുടെ ഈ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി നടപ്പാക്കാൻ. നമ്മളതിൻ്റെ കണക്കുകൾ കൊണ്ട് കൊടുത്തു. അവസാനം നമ്മുടെ സമ്മർദ്ദം കൊണ്ടാണ് ആ ഗവൺമെൻറ്റിനെ കൊണ്ട് നടപ്പാക്കിച്ചത്. ആ ഗവൺമെൻറ്റാണ് നടപ്പാക്കിയത്. ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് എടുത്തിട്ടില്ല അവർ നടക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ അതിൻ്റെ ചരിത്രമുണ്ട്. അപ്പം അങ്ങനെ CPM എന്നും ബദൽ നയങ്ങൾ നടപ്പാക്കിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമല്ല, BJP ഒഴിവാക്കാനുള്ള നിലപാട് മുമ്പ് തന്നെ CPM എടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ. അതുകൊണ്ട് ഭാവിയിൽ ഇനി എടുക്കുമെന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം, സംശയത്തിനാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. അതിനകത്തൊരു സംശയമില്ല. പക്ഷെ കോൺഗ്രസ് എങ്ങനെ ഈ സാഹചര്യം കൈകാര്യം ചെയ്യും എന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്നും ഇപ്പോൾ വ്യക്തതയില്ലാത്ത കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ എന്ത് നിലയിലും ഈ BJP-യുടെ ദുർഭരണത്തിൽ നിന്നും, മഹാവിപത്തിൽ നിന്നും, ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ മഹാവിപത്താണ് BJP ഭരണം, അതൊഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏതെല്ലാം തരത്തിൽ ചിന്താപരമായി പാർട്ടികൾക്കിടയിൽ ഏകോപനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ക്ഷമാപൂർണമായ പരിശ്രമങ്ങൾ അതൊക്കെ നടത്തുന്നുണ്ട്.
CPM-ൻ്റെ ശേഷിക്കൊത്ത വിധം അതെല്ലാം ചെയ്യാൻ CPIM ഉണ്ടാവും എന്നാണ് ഈ അവസാന ഭാഗത്തെക്കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത്. നേതൃത്വം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രായോഗികമായ ഒരു കാര്യം കൂടിയുണ്ട്. ഇപ്പോൾ CPIM മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ള കാഴ്ചപ്പാട് ഓരോ സംസ്ഥാനത്തും BJP-യെയോ അവരുടെ സഹായികളെയോ പരാജയപ്പെടുത്താൻ ആ സംസ്ഥാനത്ത് പ്രായോഗികമായ കൂട്ടായ്മയോ നീക്കുപോക്കോ രൂപപ്പെടുത്തുക. അതാണ് ഇന്ത്യയുടെ വൈവിധ്യസമൃദ്ധമായ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യത്തിൽ. ഇപ്പോൾ തൊട്ടടുത്ത തമിഴ്നാടുണ്ട്, അവിടെ DMK-യുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഏകോപനമുണ്ട്. അതിൽ കോൺഗ്രസ് ഉണ്ട്, മുസ്ലിം ലീഗുണ്ട്, CPM ഉണ്ട്, CPI ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ കമലഹാസനും വരാൻ പോകുന്നു എന്ന് കേൾക്കുന്നുണ്ട്, മക്കൾ നീതി മയ്യം. അറിഞ്ഞുകൂടാ. അപ്പോൾ അതിനൊക്കെയുള്ള സാധ്യത തമിഴ്നാട്ടിലുണ്ട്, മറ്റു പലയിടത്തുമുണ്ട്. ത്രിപുരയിൽ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഈ ഭാഗം വിടാം. ത്രിപുരയിൽ BJP ഭരണത്തിന് അന്ത്യം. അവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥഫാസിസ്റ്റ് ഭീകരതയാണ്. സഹാക്കളെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവർ എത്രത്തോളം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞുകൂടാ. ഈ സെമിനാറിന് വന്നിട്ടുള്ള പല ആളുകളും ഉണ്ടാവുമല്ലോ. അവിടെ 20 വർഷം മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ നിയമസഭയിൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാവായ ചുമതല വഹിച്ച മണിക് സർക്കാർ തൻ്റെ മണ്ഡലത്തിൽ പോയി ജനങ്ങളെ കാണാൻ കഴിയില്ല, പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റില്ല. അപ്പം അത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിൽ പുറത്തിറങ്ങാതെ അവിടെ രക്തക്കളമുണ്ടാക്കുകയാണ്. അത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തെ എങ്ങനെ നേരിടണം എന്നുള്ള വലിയൊരു പ്രശ്നമാണ്. ആ സാഹചര്യത്തിലാണ് നിയമസഭയിൽ ഒരു പ്രാതിനിധ്യമില്ലാതിരുന്ന കോൺഗ്രസ്, ത്രിപുര നിയമസഭയിൽ, കഴിഞ്ഞ നിയമസഭയിൽ ഒരു പ്രാതിനിധ്യവും 5 വർഷം മുമ്പ് എന്നുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോൺഗ്രസ് ഉണ്ടായിട്ടില്ല. കോൺഗ്രസിൻ്റെ വോട്ട് 1% കുറഞ്ഞു. കോൺഗ്രസിൻ്റെ വോട്ട് മുഴുവൻ BJP-യിലേക്ക് പോയിട്ടാണ് അവിടെ BJP ജയിച്ചത് തന്നെ, സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ്റിന് ഉണ്ടായത്. അപ്പോൾ എങ്ങനെങ്കിലും ഈ BJP ഗവൺമെൻറ്റിനെ ത്രിപുരയിൽ തോൽപ്പിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടി CPIM എല്ലാ തലത്തിലും ചർച്ച ചെയ്തിട്ടാണ് കോൺഗ്രസുമായി മുന്നണിയല്ല നീക്കുപോക്കുണ്ടാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. ആ നീക്കുപോക്ക് വിജയിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി CPIM എന്ത് ചെയ്തെന്നറിയും? നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന അസംബ്ലിയിൽ ഒരു കോൺഗ്രസ് MLA ഇല്ല. CPIM-ൻ്റെ അഗർത്തലയോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന മണ്ഡലത്തിലെ സിറ്റിംഗ് CPI MLA നിങ്ങൾ ആ സീറ്റ് മത്സരിക്കേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒഴിവാക്കി ആ സിറ്റിംഗ് സീറ്റ് കോൺഗ്രസിന് കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് ഈ നീക്കുപോക്കുണ്ടാക്കിയത് ഈ കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്. അവിടെ പോട്ടെ, അതിൻ്റെ വിശദാംശത്തിലേക്ക് പോകുന്നത്. അപ്പം ചുരുക്കത്തിൽ എന്ത് തരത്തിലുള്ള ത്യാഗവും BJP-ക്കെതിരായിട്ടുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ കോൺഗ്രസുമായി പോലും, എന്തുകൊണ്ടാണ് കോൺഗ്രസുമായി പോലും ഇവിടെ രാഷ്ട്രീയം സംസാരിച്ചുകൂടാ? കേരളത്തിൽ BJP-ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള BJP-യുടെ ആരോപണങ്ങളും അധിക്ഷേപങ്ങളും LDF ഗവൺമെൻറ്റിനെതിരായി, മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരായി കോൺഗ്രസും BJP-യും മത്സരിച്ചല്ലേ, ഒരേ സ്ഥലത്തിലല്ലേ ഇവിടെ പ്രചരണം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? ആണല്ലോ, അങ്ങനെ തർക്കങ്ങൾ തർക്കമുണ്ടോ? അതെല്ലാമാണ് കേരളത്തിൽ BJP-യും കോൺഗ്രസും ഒത്തുചേർന്ന് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ പോലും അതിൻ്റെ പേരിൽ ശരി, അങ്ങനെയുള്ള ആ നിലപാടൊക്കെ നിങ്ങൾ കേരളത്തിൽ അവസാനിപ്പിച്ചാൽ ത്രിപുരയിൽ നമുക്ക് നീക്കുപോക്ക് ആലോചിക്കാം എന്നല്ല. അത് വേറെ, കേരളത്തിൽ അത് വേറൊന്ന്, അത് പ്രത്യേകം നമുക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്യാം. പക്ഷെ ത്രിപുരയിൽ നീക്കുപോക്കുണ്ടാക്കി എന്ന്. അതുകൊണ്ട് വളരെ നേരിയ 11 സീറ്റ് BJP-യുടെ കുറഞ്ഞു. അവിടെ 60 അംഗ നിയമസഭയാണ്, അവിടെ 11 സീറ്റ് കുറഞ്ഞു. അപ്പം അത്തരത്തിൽ CPIM-ൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ ഏറ്റവും യാഥാർത്ഥ്യബോധമുള്ള, നമ്മുടെ നാടിൻ്റെയും ജനങ്ങളുടെയും ഭാവി കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു സമീപനമാണ് ഉള്ളത്. പിന്നെ പ്രഭാത് പട്നായിക്കിന് കൊടുത്ത ചോദ്യമാണ്. അദ്ദേഹം അത് എനിക്ക് പാസ് ഓൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പറ്റില്ലെന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. അത് ഈവൻ ദോ in India we people are suffering all sorts of financial problems, why did the communist movement in India is not progressing? അത് എന്നായിരിക്കും ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക. ഈ ചോദ്യത്തിനുള്ള മറുപടി പാർട്ടിയിൽപ്പെട്ട നമുക്ക് ആർക്കെങ്കിലും അറിയാമായിരുന്നെങ്കിൽ ആ മറുപടിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ച് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുമായിരുന്നല്ലോ. ഈ ചോദ്യത്തിന് നല്ലൊരു മറുപടി നമുക്ക് ഇതുവരെ കൃത്യമായിട്ട് പിടികിട്ടിയിട്ടില്ല. വി ആർ നോട്ട് എ പൊസിഷൻ ടു, അദ്ദേഹത്തിനൂടെ മനസ്സിലാകാൻ പറഞ്ഞത് ഇതൊരു വലിയ ചോദ്യമാണ്. പാർട്ടി കോൺഗ്രസിലെല്ലാം ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഇതാണ്. രാജ്യത്ത് ഈ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. തൊഴിലാളികളും കൃഷിക്കാരും പാവപ്പെട്ടവരും എല്ലാം അടങ്ങുന്ന ജനങ്ങളാണ്. അവരെ ഈ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയുടെ എല്ലാം സാഹചര്യത്തിൽ എന്തുകൊണ്ട് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ പതാക കീഴിൽ അണിനിരത്താൻ കഴിയുന്നില്ല? കേരളത്തിൽ നമുക്ക് കഴിയുന്നുണ്ട്, മറ്റു പല സ്ഥലത്തും. ഇപ്പോൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജയം മാത്രമല്ല, മഹാരാഷ്ട്രയിലെ കർഷകരുടെ സമരം, കർഷകരുടെ പല ആവശ്യങ്ങളും മഹാരാഷ്ട്രയിലെ സംയുക്ത കർഷക സമരത്തിലൂടെ നേടിയെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഉത്തരേന്ത്യയിൽ നടന്ന കർഷകരുടെ കൂട്ടായ സമരം
ആ കൂട്ടായ സമരത്തിൽ സന്നിഹിതമായിരുന്ന ഒരേ ഒരു ഇടതുപക്ഷ പ്രസ്ഥാനം നമ്മുടെ വിജു കൃഷ്ണനും കൃഷ്ണപ്രസാദും ഹനമുള്ളയും ഇവരൊക്കെ ആ സമരത്തിൽ നേതൃത്വത്തിൽ അവരോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം ഇങ്ങനെ പല സ്ഥലത്തും നമ്മൾ ഇടപെട്ട് പല പ്രവർത്തനവും നടത്തുന്നുണ്ട്. എന്നാലും ഇന്ത്യയിലെ മഹാഭൂരിപക്ഷം ജനങ്ങളെയും പിന്നിൽ അണിനിരത്താൻ കഴിയുന്ന മഹാപ്രസ്ഥാനമായി കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനം വളരേണ്ടതാണ് എന്ന് ചോദ്യം ഉന്നയിച്ച സഖാവിൻ്റെ മനസ്സിലുള്ള ആഗ്രഹം, അതേ ആഗ്രഹം തന്നെയാണ് നമുക്ക് അവിടെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവർക്കെല്ലാം ഉള്ളത്. നമ്മൾ സ്വയം വിമർശനപരമായി പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ജനങ്ങളുമായി സംവദിക്കുന്നതിൽ, ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് പഠിക്കുകയും ജനങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുകയും ജനങ്ങൾക്ക് ഒത്തുനീങ്ങുകയും ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനത്തിൽ പൂർണ്ണമായി ജനങ്ങളുമായി ഇഴുകിച്ചേർന്നുകൊണ്ട്, വിശേഷിച്ച് ഈ പ്രാന്തവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട വിഭാഗങ്ങളുണ്ട്, ഗോത്ര വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവർ, പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗത്തിൽപ്പെട്ടവർ, അടിച്ചമർത്തപ്പെടുന്നവർ, ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ, ഇവരോടെല്ലാം ഐക്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അവരുടെ വിശ്വാസം ആർജിച്ചുകൊണ്ട് അവരോട് ഇഴുകിച്ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുകയും അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങളിൽ ആത്മാർത്ഥമായി പോരാട്ടങ്ങൾ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്നതിൽ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോവുകയും ചെയ്താൽ ജനങ്ങൾ പ്രസ്ഥാനത്തിനൊപ്പം വരും എന്നുള്ളതിനകത്ത് യാതൊരു സംശയമില്ല. അതിൻ്റെ ഉദാഹരണങ്ങളും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ, കേരളത്തിൽ ഉൾപ്പെടെ നമുക്ക് കാണാനുണ്ട്. നമ്മൾ കൂടുതൽ ആഴത്തിൽ ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ച് പരിഹാരം കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കണം. അത് നമ്മുടെ ചുമതലയാണ്. നമ്മൾ കൂട്ടായിട്ട് നിർവഹിക്കണം. ഈ ചോദ്യങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നവർക്ക് തന്നെ ഇത് സംബന്ധിച്ച് അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ തുറന്നു പറയാൻ കൂടി അവസരമുണ്ട്, സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്, ചുമതലയുണ്ട് എന്നുകൂടി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. മറുപടി പറയുന്നതിന് വേണ്ടി ഐസക് സഖാവിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഡോളറിൻ്റെ ആധിപത്യം അവസാനിക്കുമോ? മറ്റ ചോദ്യമാണ്. ചരിത്രം നോക്കിയാലേ ആധിപത്യം പുലർത്തുന്ന നാണയങ്ങൾ മാറി മാറി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഒരു 16-ാം നൂറ്റാണ്ട്, 17-ാം നൂറ്റാണ്ട് സ്പാനിഷ് നാണയവും പോർച്ചുഗീസ് നാണയമായിരുന്നു. അതിനുശേഷമാണ് പൗണ്ട് ആധിപത്യത്തിലേക്ക് വന്നത്. അതിനുശേഷം വന്നതാണ് ഡോളർ. അപ്പോൾ ചരിത്രം നോക്കിയാൽ ഇങ്ങനെ ലോക നാണയം എന്ന് പറയുന്നതിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നതായിട്ട് കാണാം. അസംഭവ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യമൊന്നുമല്ല. പക്ഷേ ഡോളർ മാറി വേറെ ആരാ വരിക എന്നുള്ളത് പറയാൻ ഇപ്പോൾ പറ്റത്തില്ല. ഒരുപക്ഷെ ഏതാനും നാണയങ്ങളാവാം, അതല്ലെങ്കിൽ IMFൻ്റെ SDR ആവാം കൂടുതൽ. അതിങ്ങനെ നാണയമുണ്ടേ, നാട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല. രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വിദേശ വിനിമയത്തിനെ പറ്റുള്ളൂ. അമേരിക്കയാണ് ഇങ്ങനെ നാണയം SDR വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് കർശനമായിട്ട് എതിർന്ന് നിന്നത്. ഈ കോവിഡ് വന്നപ്പോൾ IMF ആള് പിന്തിരിപ്പിനാണെങ്കിലും പറഞ്ഞു എല്ലാ രാജ്യങ്ങൾക്കും കുറച്ച് SDR അച്ചടിച്ചു കൊടുക്കാം. അച്ചടിക്കണ്ട, അക്കൗണ്ടിൽ എഴുതത്തുള്ളൂ. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇട്ട് അമേരിക്കയാണ്. കാരണം അത് SDR കൊടുക്കുമ്പോൾ ഷെയറിൻ്റെ തോത് വെച്ചാൽ കൊടുക്കാം. ഷെയർ നിശ്ചയിക്കുന്നത് രോഗ ഉൽപ്പാദനത്തിൽ ആ രാജ്യത്തിനുള്ള സ്ഥാനം വെച്ചാണ്. അമേരിക്ക സംഭവിച്ചില്ല, വീറ്റോ ചെയ്തു. അത്രയ്ക്ക് ദുഷ്ടന്മാരാണ്. അവർക്ക് കിട്ടും. ഈ പാവപ്പെട്ട രാജ്യം കുറച്ച് SDR കിട്ടുന്നതിനെതിരായിട്ടാണ്. നമ്മുടെ ഇന്ത്യയും അമേരിക്കയുടെ ഒപ്പം വോട്ട് ചെയ്തു. അതാണ് ഉണ്ടായത്. എന്തിനാ ഇന്ത്യക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് കുറച്ച് പണം കിട്ടുന്നതിന് അമേരിക്കയുടെ ഒപ്പം നിന്ന് വീറ്റോ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അപ്പം എന്താ വരിക നമുക്കറിയില്ല. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം സംശയമില്ല, ഇന്നത്തെ ലോകത്തിൽ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അമേരിക്കൻ ഡോളറിൻ്റെ ആധിപത്യത്വം ദുർബലപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അത് എങ്ങനെയാണ് ഇനി രൂപാന്തരം വരിക, എത്ര പെട്ടെന്നായിരിക്കും എന്നൊന്നും നമുക്കിപ്പോൾ പ്രവചിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. യഥാർത്ഥത്തിൽ LDF സർക്കാർ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിലല്ലേ? കേന്ദ്രം വായ്പാ പരിധി താഴ്ത്തി അതിന് ആക്കം കൂട്ടി. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ LDF പ്രഖ്യാപിച്ച വികസന പരിപാടികൾ വിജയകരമായി പൂർത്തീകരിക്കാനാകുമോ? സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ വിരമിക്കൽ പ്രായം ഉയർത്തുന്നത് ഈ സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്ത് ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ? ഇതാണ് ചോദ്യം. വിഷയമായിട്ട് ബന്ധമില്ലെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ മറുപടി പറയാൻ പോകേണ്ട കാര്യമില്ല. വായ്പാ പരിധി താഴ്ത്തിയിട്ടുണ്ട്, വലിയ പ്രശ്നമാണ്.
നമുക്ക് 3% വായ്പ എടുക്കാൻ അവകാശമുള്ളിടത്ത് 2% ഈ വർഷം അനുവദിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് മൈനസ് പോയിൻ്റാണ്. പ്ലസ് പോയിൻ്റ് എന്താ? കഴിഞ്ഞ വർഷം നമ്മുടെ GST 22% വർദ്ധിച്ചു. എൻ്റെ കണക്കൂട്ടൽ ഇനിയുള്ള വർഷങ്ങളിൽ GST ഏതാണ്ട് ഈ തോതൊക്കെ വെച്ച് 18-19 വെച്ച് കൂടും. GSTയിലെ 2 നികുതികൾ വഴിയാണ് നമുക്ക് പണം കിട്ടുന്നത്. ഒന്ന് സംസ്ഥാനത്തിനുള്ളിലുള്ള കൊടുക്കൽ വാങ്ങലുടെ മേലുള്ള നികുതി, നമ്മൾ SGST. 2 സംസ്ഥാനത്തിന് പുറത്തുനിന്ന് വരുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ മേലുള്ള നികുതി ആണ് IGST. പണ്ട് വാറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തുള്ള വിൽപ്പനയുടെ മേലുള്ള നികുതി നമുക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ. IGSTയുടെ തത്വപ്രകാരം മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നികുതി ഏത് സംസ്ഥാനത്താണോ അവസാനം ആ ചരക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആ സംസ്ഥാനത്തിന് കിട്ടും IGST വഴി. അപ്പം നമ്മുടെ ഉപഭോഗത്തിൽ 60-70% പുറത്തുനിന്ന് വരുന്നതാണ്, 60% ഉറപ്പ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ IGST SGSTയേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കണം. അപ്പം അങ്ങനെയല്ല. പിന്നെ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പുറത്ത് എത്ര നികുതി കൊടുത്തു, അവിടെ കൊടുത്തത് ഏത് സംസ്ഥാനത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടർ സംവിധാനം വഴി IT നെറ്റ്വർക്ക് വഴി കിട്ടേണ്ടതല്ലേ. ആ നെറ്റ്വർക്ക് ഒരു 2 വർഷം മുമ്പ് പ്രവർത്തനക്ഷമമായുള്ളൂ. വെബിൽ പ്രവർത്തനക്ഷമമായിട്ട് 2 വർഷമായിട്ടുള്ളൂ. അപ്പം അതുവരെ എങ്ങനെയായിരുന്നു? അതുവരെ ഇങ്ങനെ IGST പിരിക്കുന്നതെല്ലാം ഉണ്ടല്ലോ. ഫിനാൻസ് കമ്മീഷൻ പണം വിതരണം ചെയ്യുമല്ലോ, ആ തോത് വെച്ച് സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന പണിയായിരുന്നു. ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത IGST മുഴുവനും നമുക്കതിൽ 1.9% കിട്ടത്തുള്ളൂ. അതിലൊരു മാറ്റം വരികയാണ്. അങ്ങനെ കൂടുമെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ? എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാനങ്ങനെ കരുതണേ? 2006 മുതൽ 2013 വരെ 20% വെച്ചാ വാറ്റ് നികുതി വർദ്ധിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് ആ സർക്കാരിലൊരു പ്രശ്നമില്ലാതെ പോയത്. 13 വരെ നിന്നു. വാറ്റിന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തുള്ള വിൽപ്പന മാത്രമേ ചുമത്താൻ പറ്റൂ. പക്ഷെ അതിനൊരു പരിപാടി ചെയ്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എൻട്രി ടാക്സ് കൊണ്ടുവന്നു. പുറത്തുനിന്ന് ചെക്ക് പോസ്റ്റ് വഴി വരികയാണെങ്കിൽ ഈ നിധി എന്നിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് കയറാൻ പാടുള്ളൂ. അത് വന്നതോടുകൂടി നമ്മുടെ വരുമാനം കൂടി. 2013 സുപ്രീം കോടതി റദ്ദാക്കി. ഇത് ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമാണ് ഈ പണി എന്ന് പറഞ്ഞു. അതോടുകൂടി ഓരോ വർഷവും എൻ്റെ ഉപയോഗത്തിനെന്നും പറഞ്ഞ് സാധനം മേടിച്ചു, നിങ്ങൾ കെട്ടിടം പണിയാണെങ്കിൽ ഏജൻറ്റ് വന്നിട്ട് എഴുതി കൊണ്ടുപോകും. എന്തെന്ന് ഇന്ന സാധനം ഒപ്പിട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ മതി, ആൾ മേടിച്ചുകൊണ്ട് തരും. സർക്കാരിന് നികുതി കിട്ടത്തില്ല. ഈ ചോർച്ച മൂലമാണ് ഈ വിധി വന്നതിന് ശേഷം 10% വെച്ച് ഒരു വർഷം കൂടിയുള്ളൂ. നേരത്തെ കൂടുന്നതിൻ്റെ ഇരട്ടി പാതി വെച്ചാൽ കൂടിയിട്ടുള്ളൂ. നമ്മുടെ സർക്കാർ വന്നിട്ടും 10% കൂടിയുള്ളൂ. അതിലൊരു മാറ്റം വരുന്നതാണ് പോസിറ്റീവായിട്ട്. രണ്ടാമതായിട്ട് ഇപ്പോൾ പരിപാടിയൊക്കെ നിർത്തുന്നതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും ആലോചിക്കേണ്ട യാതൊരു കാര്യമില്ല. കാരണം ഇതിപ്പോൾ കേന്ദ്രം പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ ഉള്ളൂ. അത് നിയമവിരുദ്ധമാണെന്ന് കോടതി ചോദ്യം ചെയ്യും. 2 രാഷ്ട്രീയം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഏർപ്പാടുണ്ട്. ഈ കേരളത്തിൽ ജനങ്ങൾ പൊട്ടിത്തെറിച്ച 3% വായ്പ എടുക്കാൻ അവകാശമുണ്ട്, 2% ഒതുക്കിക്കൊള്ളുന്നു കേന്ദ്രം നിയമവിരുദ്ധമായിട്ട്. ഇരട്ടത്തപ്പാണേ. കിഫ്ബി പോലെ കേന്ദ്രം വായ്പ എടുക്കുന്നുണ്ട്, കേന്ദ്രമല്ല ആ സ്ഥാപനം. അതൊന്നും കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ വായ്പപ്പെടുത്തൂല്ല. പിന്നെ സംസ്ഥാനത്തിന് നേരെ എങ്ങനെ? അപ്പം അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ കൂടുതൽ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ കേരളത്തിൽ രാഷ്ട്രീയമായിട്ട് ഇത് മാറിയിട്ടില്ല. അതിന് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞ 2 വർഷമായിട്ട് കേരളം ഭയങ്കര കടക്കണിയിലാണ്, ശ്രീലങ്കയുടെ പാതയിലൂടെ പോവുകയാണ്, അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് മനുഷ്യന്മാരെ പേടിപ്പിച്ചു വച്ചിരിക്കുക. അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് പേര് സാധുക്കൾ ചിന്തിക്കണത് എങ്കിലും ഒന്ന് കുറയുമല്ലോ ഈ വായ്പ എടുക്കുന്നത്. പ്രഫുല്ല പട്നായിക്ക് വർത്താനം പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞില്ലേ,
സർക്കാർ വായ്പ എടുത്ത് ഡിമാൻഡ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യണു. ഉപയോഗിക്കപ്പെടാത്ത ഒരുപാട് വിഭവങ്ങളുള്ള പ്രദേശത്ത്, അൺഎംപ്ലോയ്മെൻ്റ് ഉള്ള പ്രദേശത്ത് ആ എക്സ്പാൻഷൻ സാമ്പത്തിക വളർച്ച ഉണ്ടാക്കുകയുള്ളൂ. അതിനെതിരാണ് ഫിനാൻസ് ക്യാപിറ്റൽ. അതിന് കെട്ടിയിടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉത്തരവാദിത്ത നിയമങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. അതിന് ചോട് പിടിച്ച് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ചില വിദ്വാന്മാരും മാധ്യമങ്ങളെല്ലാം കൂടി പ്രചരിപ്പിച്ച് മനുഷ്യന്മാരെല്ലാം എന്തോ ഭയങ്കര വരാൻ പോണ അടുത്ത കുഞ്ഞിൻ്റെ പേരുള്ള കടവ് എത്രയെന്നൊക്കെ ആലോചിച്ച് വിഷമിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് പ്രതിഷേധം വരാത്തതെന്ന്. അതല്ല, ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ കേരളം മുഴുവൻ പ്രതിഷേധിക്കും. അതിനനുകൂലിക്കുന്ന UDFും പോവും, BJPയും പോവും. നാടിൻ്റെ വികസനത്തിൻ്റെ പ്രശ്നമാണെന്നുള്ള രാഷ്ട്രീയം ജനങ്ങളുടെ തലയെ ഭരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ചെയ്യാൻ ധൈര്യപ്പെടും. അപ്പം അതുകൊണ്ടേ വെട്ടിക്കുറക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചല്ല, സമരം നടത്തുന്നതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കാൻ പോകുന്നത് നടക്കാൻ പോകുന്നത്. പിന്നെ ഈ പ്രായം ഉയർത്തുന്നതൊക്കെ വരട്ടെ എന്ന് ഇരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കാലം കിട്ടേണ്ട കാര്യമില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ് പ്രായം ഉയർത്താത്തത്? തൊഴിലില്ലായ്മ യുവജനങ്ങളുടെ മേക്കുള്ളതുകൊണ്ട്. എന്നാൽ ചില കാര്യങ്ങൾ ഇന്ന് ഇന്ത്യയിൽ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്, കേരളത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. 18% കഴിഞ്ഞ ഒരു 5-6 വർഷം മുമ്പ് നമ്മുടെ തൊഴിലില്ലായ്മ നിരക്ക്. അതിപ്പോൾ 13% ഇത് ഇന്ത്യ സർക്കാരിൻ്റെ കണക്കാണ്. നമ്മുടെ ഈ EPW മാസിക പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ, സെൻറ്റർ ഫോർ മോണിറ്ററിങ് ഇന്ത്യൻ എക്കണോമി എന്നുള്ളവരിപ്പോൾ അവരുടേതായ സർവേ നടത്തും. എല്ലാ മാസവും റിപ്പോർട്ട് വരും തൊഴിലില്ലായ്മ. അത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ തൊഴിലില്ലായ്മ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളൊക്കെ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പറയാറായിട്ടില്ല, നാട്ടുകാർക്കൊക്കെ വിശ്വാസം വരട്ടെ എന്ന് അന്നും വല്ലതും ആലോചിക്കുക. ഇപ്പം അതിനെക്കുറിച്ച് ചർച്ച തർക്കിക്കണമെന്തിന്? പ്രശ്നം ഇത് തന്നെ. തൊഴിലില്ലായ്മ ഇങ്ങനെ രൂക്ഷമായിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളത് ചെയ്യത്തില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ചെയ്യാത്തത്. തൊഴിലില്ലായ്മ കുറയട്ടെ, അന്ന് രാജ്യത്ത് എല്ലാവരും തമ്മിലൊരു അഭിപ്രായക്കത് ഉണ്ടാവട്ടെ, അന്ന് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കത്തുള്ളൂ. ശരി. ഉദ്ഘാടന സെഷൻ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. ഈ സെഷന് നന്ദി പറയുന്നതിന് വേണ്ടി കോസ്റ്റ് ഫോർഡിൻ്റെ അഡീഷണൽ ഡയറക്ടർ ശ്രീ ചന്ദ്രബാബുവിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു. വേദിയിലും സദസ്സിലുമുള്ള ബഹുമാന്യരെ, സുഹൃത്തുക്കളെ, സഖാക്കളെ, കഴിഞ്ഞ 25 കാലത്തിലധികമായി തൃശ്ശൂരിലെ വർഗ ബഹുജന സംഘടനകളുടെയും പൊതുജനാധിപത്യ പ്രസ്ഥാനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുന്ന സ്മൃതിയുടെ ഈ വർഷത്തെ പരിപാടിയുടെ ഉദ്ഘാടന സെഷന് നന്ദി പറയുകയാണ് എൻ്റെ കടമ. ഈ പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിന് നേതൃത്വം നൽകിയ സംഘാടക സമിതി ചെയർമാൻ കൂടിയായ കെ രാധാകൃഷ്ണനാണ് ഈ യോഗത്തിൽ അധ്യക്ഷം വഹിച്ചത്. കെ രാധാകൃഷ്ണന് സംഘാടക സമിതിയുടെയും ഈ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവരുടെയും പേരിൽ നന്ദി പറഞ്ഞുകൊള്ളുന്നു. ഈ സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് CPM-ൻ്റെ പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ അംഗം കൂടിയായ സഖാവ് MA ബേബിയാണ്. ബേബി സഖാവിന് ഏവരുടെയും പേരിലും എൻ്റെ സ്വന്തം നിലയിലും നന്ദി പറഞ്ഞുകൊള്ളുന്നു. സ്മൃതി എന്ന പരിപാടിക്ക് എത്ര ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിലും പങ്കെടുക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് പ്രൊഫസർ പ്രഭാത് പട്നായിക്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു വൈകാരികമായി തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന നിർബന്ധ ബുദ്ധിയുള്ള വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം. വളരെ ഗഹനമായ സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങൾ വളരെ ലളിതമായി നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അതിൻ്റെ നമ്മളെങ്ങനെയാണത് ഏറ്റെടുത്തു എന്നതിൻ്റെ തെളിവാണ് ഇവിടെ ഉയർന്നു വന്ന നിരവധിയായ ഗഹനമായ ചോദ്യങ്ങളും പ്രതികരണങ്ങളും. I thank Professor Prabhat Patnaik for delivering an erudite speech on finance capital. Thank you, sir. ഡോളർ അധീശത്തെക്കുറിച്ച് ഡോക്ടർ തോമസ് ഐസക് വളരെ രസകരമായി എന്നാൽ വളരെ ചിന്തോദ്യമായ ഒരു പ്രഭാഷണമാണ് ഇവിടെ നടത്തിയത്. ഡോക്ടർ തോമസ് ഐസക്കിന് ഈ സമ്മേളനത്തിൻ്റെ പേരിൽ നന്ദി പറഞ്ഞുകൊള്ളുന്നു. ഈ യോഗത്തിന് സ്വാഗതം പറഞ്ഞത് സംഘാടക സമിതിയുടെ ജനറൽ കൺവീനർ കൂടിയായ സാവ് MM വർഗീസാണ്, CPM-ൻ്റെ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി. അദ്ദേഹത്തിന്
അതിൽ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. ഈ ഉദ്ഘാടന സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഡോക്ടർ ആർ ബിന്ദു ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷമുള്ള സെഷനിലും പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ യോഗത്തിൽ ഉദ്ഘാടന സെഷനിൽ പങ്കെടുത്ത നമ്മുടെ MLA-മാർ, നമ്മുടെ ബഹുജന സംഘടനാ പ്രവർത്തകർ, ഭാരവാഹികൾ ഏവർക്കും ഉള്ള നന്ദിയും അറിയിക്കുന്നു. ഈ യോഗത്തിൽ വച്ച് നമുക്ക് EMS-ൻ്റെ ചോദ്യോത്തരത്തിൻ്റെ 3 വോളിയങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ച ചിന്താ പബ്ലിഷേഴ്സിനുള്ള നന്ദിയും അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ഏവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. പ്രോഗ്രാം നോക്കിയിട്ട് DC വണ്ടിയാണോ? ദർശനമേകിയ മാർക്സിസ്റ്റാചാര്യർക്ക് പ്രണാമം. 20-ാം നൂറ്റാണ്ടിനെ പ്രബുദ്ധമാക്കിയ നവോത്ഥാന നായകർക്കും പ്രണാമം. നമ്മുടെ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിനു വിയർപ്പേകിയ രക്തം നൽകിയ വീരപോരാളികൾക്കും പ്രണാമം. പ്രബുദ്ധ കേരളത്തിൻ